मध्ये कृपावशात् कल्पितसन्निधानम् लक्ष्म्या समालिङ्गितवामभागं लक्ष्मीन्द्रसिंहं शरणं प्रपद्ये। वन्दे नृसिंहजायामनादिमायामपोहिगुम्भेयां सुललितसुन्दरकायां सुरेन्द्रगेयां सुरनिर्ध्येयां विशन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयातरङ्गानुकराकटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसामृतं शरन्तीं सरस्वतीं संक्षितकामधेनुं देवोद्वेलस्ववेलकिमिदमिदिविदो मन्त्रितो मानरेन्द्रैः मायामानुष्यलीलामभिनयति हरौ लब्धसेवाविशेषः वैदेही रत्नपूर्णस्तपकसुरविना यः समाश्लेषितोष्ठा कृष्णापारिप्लवानां स भवति गरुडः दुःखवारिप्लवो नः बुद्धिर्बलं यशोरेर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं चानुमत्स्मरणात् भवेत् उपवीतिनमूर्ध्वपुण्ड्रवन्तं त्रिजगत्पुण्यफलं त्रिदण्डहस्तं शरणागतसार्थवाहमीडे शिखया शेखरिणं पतिर्यतीनां स शङ्खचक्रलाञ्छनः स दूर्ध्वपुण्ड्रमण्डितः स कण्ठलग्नसत्तुडस्य लर्घवत्वमालिकः सितान्तरीयशूत्तरीय यज्ञसूत्रशोभितो ममाविरस्तु मानसे गुरुस्स वेङ्कटेश्वरः प्रपद्ये निरवद्यानां निषद्यां गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां शतकोपमुनीश्वरं श्रीरङ्गनाथशतकोपयतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मीन्द्रसम्मषडजत्करुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीररघुराट् षडकोपहृद्यं वेदान्तदेशिकयतीन्द्रमहं प्रपद्ये। श्रीकृष्णमार्यं करुणालयन्तं वेदान्तयुग्मं समधीतवन्तं वत्साभिजातं विदुषां वरेण्यं श्रीभाष्यसिंहं प्रणमामि नित्यम्। श्रीभद्रङ्गशठारि संयमिवराल्लब्धागमान् तत्त्वयं श्रीमद्वीररघोद्वहाप्तषडजित्पादारविन्दाश्रयं श्रीमद्वीरपदं सलेशिकयते कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गदुदीनशासनवशं नारायणं योगिनं वेदान्तदेशिकयतीन्द्रकटाक्षबद्धत्रय्यन्तसारमणवद्यगुणं मुदार्यं नारायणाद्यसुभाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथ यतिशेखरमश्रयामः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रवकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमस्सदसे महदिदं भागधेयम् अस्यां शुक्लयजुर्वेद पाठशालायां पुनरपि मम अवकाशः प्राप्तः इत्येतत्। इतः पूर्वं प्रायशः 10 वर्षात् पूर्वम् अस्यामेव पाठशालायां सप्तरात्रं श्रीमद्भागवत सप्ताह उपन्यास कार्यक्रमः दासेन प्राप्तः। तदनन्तरं पुनश्च अस्मिन् शोभने प्रबोधिनी एकादशी इति सुप्रसिद्धे कैशिक एकादशी इति सुप्रसिद्ध व्रतदिने शुक्लपक्ष द्वादश्यां याज्ञवल्क्य महाचार्याणां महर्षिणां महोत्सवे पुनरपि वारं वारम् इत्युक्तरीत्या अवकाशः अत्र अस्मिन् महोत्सवे भागभवितुम् अवकाशः प्राप्तः। तदर्थम् अहं सर्वोत्कृष्टतमम् अवकाशं दत्तवतां सर्वेषाम् आस्तिकाग्रेसराणां सविधे असकृत् धन्यवादान् समर्प्य दासः अनन्तपद्मनाभः शुक्ल यजुर्वेदान्तर्गत अंतर्भूत
बृहदारण्यक उपनिषत् अपि च महाभारते सुप्रसिद्धतया पठित याज्ञवल्क्य जनक संवादम् अधिकृत्य यत्किञ्चित् प्रस्तोतुम् आरभामि। अत्रत्याः सर्वे यूयं कृपया अनुगृह्णन्तु इति सविनयं प्रार्थये। மகான்களே, இவ்வளவு ஃபேன்ஸ் இருக்கும் பொழுது லொட சத்தம் போட்ட ஒரு ஃபேன் வேண்டாம் அப்படின்னு அதை நான் ஆஃப் பண்ண சொன்னேன். கரெக்ட் தானே? அது தவிர நல்ல மூடுல எல்லாரும் சில்லுன்னு இருக்கச்சே அனாவசியமா அதனுடைய சப்தத்தினால நமக்கு காதல கேட்க வேண்டிய விஷயம் கேட்க முடியாமல் இருக்கும். நான் காதல பஞ்சு வச்சிருக்கேன், அதுக்கு பல காரணம் இருக்கு. நீங்கள் அஞ்சாமல் பஞ்சை எடுத்துட்டு கேட்க முடியும், ஏன்னா உங்களுக்கு அதுல பல விஷயங்கள் கிடைக்கிறது. இந்த சுக்ல யஜுர்வேத பாடசாலையில அடிக்கடி அடியில் உள்ள வந்துட்டு போறேன். ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சப்தாகமே இங்க பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் ஆச்சாரியாளுடைய அனுகிரகத்தினால கிடைச்சது. அதை தவிர எங்க வரதனுடைய உற்சவத்துல அங்க கடல்ல தண்ணி இல்லாத பொழுது கங்கனா மண்டபத்துக்கு நான் எப்போது இங்க இருந்தா தீர்த்தம் தூக்கிட்டு போக வழக்கம். அதனால இந்த சுக்ல யஜுர்வேத பாடசாலைக்கு அடிக்கடி விசிட் பண்றோம். நான் இன்னைக்கு மறுபடியும் இந்த பாடசாலைக்குள்ள விசிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சது. என்ன அப்படின்னா, யாஜ்ஞவல்க்ய மகாச்சாரியுடைய ஜெயந்தி மகோத்சவம். ஆச்சரியமான சுக்ல யஜுர்வேதம் என்பதான ஒரு அற்புதமான வேதத்தை கண்டு உணர்ந்து உலகத்திற்கு வெளியிட்டருளின வள்ளல் பெருமகனாருடையதான வைபவம். இன்னைக்கு ஜெயந்தி திதி ஏகாதசி திதியா இருந்தாலும், விரதம் ஏகாதசி விரதமா இருந்தாலும், இன்னைக்கு திதி துவாதசி திதி சுக்லபக்ஷம். அது பிரதானமா கைசிக ஏகாதசி அல்லது கைசிக துவாதசி. இந்த வருஷம் ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் எல்லாருக்கும், ஐப்பசி மாசமே வந்துருந்தேன்றாங்க சொல்லுவாங்க. அதான் பெரியவர்களை கேட்டீங்கன்னா சாந்திராயணம், சௌரமாயணம், பாம்பு பஞ்சாங்கம், கருட பஞ்சாங்கம் அப்படின்னு அதெல்லாம் ஒரு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி நமக்கு கொடுப்பாங்க. அதனால இன்னைக்கு நாம இந்த ஜெயந்தி மகோத்சவத்தை கொண்டாடி இருக்கோம். அழகான இந்த பாடசாலைக்குள்ள வந்தாலேயே ஒரு வேத கோஷம். புல்லும் சிலம்பினகான் புல்லரையன் கோயில் வெள்ளை கீசி கீசென்றும் ஆனை சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவும் கேட்கிலையோ பெய் பெண்ணே என்பதாக ஆண்டாள் நாச்சியார் அழகான ஒரு பாசுரத்தை அருள் செய்யும். இந்த பாசுரத்துக்கும் நம்ம சுக்ல யஜுர்வேதத்துக்கும் ஒரு பெரிய சம்பந்தம் இருக்கு. ஆண்டாளுடைய திருப்பாவை பாசுரத்துக்கு பெரியோர்கள் ஸ்வாபதேசம் என்பதாக ஒரு அர்த்தம் சொல்லுவோம். திருப்பாவை உபன்யாசம் கேட்டு நம்ம ரங்கநாதாச்சாரியார் சுவாமி பழைய வாத்தியார், சம்ஸ்கிருத வாத்தியார் இருக்காரு, அவர் அடிக்கடி இங்க இந்த பஜன மடத்துல திருப்பாவை உபன்யாசம் மார்கழி மாசம் பண்ணுவார். அந்த திருப்பாவை உபன்யாசத்துல நீங்க கேட்டு இருந்தீங்கன்னா அங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்வாபதேசம். ஸ்வாபதேசம்னா மார்கழி மாசம் காலகாலத்தில் 4 மணிக்கு எழுந்துட்டு அவசர அவசரமா கோவிலுக்கு போய் அங்க சுவாமி தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்க கொடுக்குற தீர்த்தம், அதுக்கப்புறம் பொங்கல் பிரசாதத்தை சாப்பிட்டு வந்து உபன்யாசத்துல உட்கார்ந்தோம்னா வாகா அடியலுக்கு கிடைச்ச மாதிரி ஒரு நல்ல தூண் ஒண்ணு கிடைச்சதுன்னு சொன்னா அப்ப அது ஸ்வாபதேசம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸ்வாபம் தூக்கம்னு அர்த்தம். உங்களுக்கு மார்கழி திங்கள் மணி நிறைய பொங்கல் அப்படின்னு சாப்பிட்டு அதுக்கு தூக்க ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட் பொங்கலுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு? ஆனா வயது நிறைய பொங்கலை போட்டு கனபாராயணம் பண்ணுன்னா எங்க கனபாராயணம் பண்றது? மூக்குடியாதான் பாராயணம் வரும். அதனால அதை சாப்பிட்டா அந்த சமயத்துல வந்து தூங்கிட்டு இருப்பாரு. அந்த ஸ்வாபதேசம். ஸ்வாபதேசம்னா உள்ளுரை பொருள். உள்ளுரை பொருள் தான் அர்த்தம். ஒவ்வொரு பாசுரத்துக்குள்ளே நுட்பமாக நாம் ஆராய்ந்து பார்த்தோம்னு சொன்னா அது நமக்கு ஒரு புதியதான அர்த்த விசேஷத்தை கொடுக்கும். எப்படி வேதத்தை நாம சொல்லும்போது வேதத்திற்கு மறை என்பதாக மறைனா புரியாது. பின்னாடி பிரகதாரண்யத்துல ஒரு கேள்வி வருது. கார்கின்றதான பெண் ஒரு கேள்வி கேட்கிறான். அந்த காலத்துல கூட மாமிகள்லாம் நிறைய கேள்வி கேட்டிருக்கான்னு தெரியுது. உடனே ஃபெமினிஸ்ட்லாம் அவங்க அப்போஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. நான் ஃபெமினிஸ்ட் தூக்கி தான் சொல்றேன். இங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, வேதாந்தத்துல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் யாரு காமிக்கிறா அப்படின்னு கேட்டா லேடிஸ் தான் காமிக்கிறான்னு சொல்லி. பிரகதாரண்யத்துல ஒரு பெரிய சம்பாதம், யாஜ்ஞவல்க்ய ஜனகருடைய சபையில நடக்கக்கூடிய ஒரு சம்பாதத்துல அந்த கார்கி அப்படின்றவள் வந்து ஒரு பெரிய கேள்வியெல்லாம் கேட்கணும். அந்த கேள்விக்கு யாஜ்ஞவல்க்யர் ஒரு பதில் சொல்லணும். அந்த பதில கேட்ட உடனே கார்கி சொன்னா இதுதான் ஆன்சரா? அம்மா பொண்ணே கொண்டு ஒரு விஷயம் இருக்கோ, இது டாப் சீக்கிரம். பப்ளிக்ல எவ்வளவு ஓபன் பண்ணாமோ அவ்வளவுதான் ஓபன் பண்ண முடியுமே தவிர்த்து கம்ப்ளீட்டா உனக்கு எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு யாஜ்ஞவல்க்யர் சொல்லணும். அதனுடைய நுட்பத்தை வியாக்கியானம் பண்ணிச்சு மதத்திரை ஆச்சாரியர்கள் வியாக்கியானம் பண்ணிருக்காங்க, பாஷ்யம் பண்ணிருக்காங்க. சங்கராச்சாரியர் வியாக்கியானம் பண்ணிருக்கார். ராமானுஜ பாஷ்யத்திற்கு ரங்கராமானுஜ சுவாமி என்பதான உபனிஷத் பாஷ்யக்காரன் பேர். அவர் அற்புதமான வியாக்கியானம் பண்ணிருக்காரு. அவன் எல்லாருமே அங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன, சில விஷயங்கள் பப்ளிக்ல பேசலாம், சில விஷயங்கள் பப்ளிக்ல பேசலாம். இப்ப எல்லாமே யூடியூப்ல வந்துருன்றதுனால ஜாக்கிரதையா பேசணும். ஏன்னா அதை முன்னாடியே புரிஞ்சுக்க மாட்டா, பின்னாடியே புரிஞ்சுக்க மாட்டா, நடுவில் மட்டும் கட் பண்ணி டெலிகாஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. உடனே எல்லாரும் கம்பு சுத்த ஆரம்பிச்சு. அதனால சில விஷயங்களை எங்க சொல்லணுமோ எப்படி சொல்லணுமோ அப்படிதான் சொல்லணும். அதனால வேதத்திற்கு என்ன பேரு? மறை என்பதாக பெயர்.
மறை என்றால் அர்த்தம் மறைத்து பேசுகிறது. சுப்யக்தமாக அப்படியே எடுத்த உடனே டப்புன்னு எல்லாத்தையும் ஓபன் பண்ணிடாது. ஏன் ஓபன் பண்ணக்கூடாது ஒரு கேள்வி கேட்டா, சுவாமி ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க, என்ன ப்ராப்ளம்னு கேட்டா, இதை தெரிந்து கொள்வதற்கு தகுதி இருக்கான்னு முதல்ல ஒரு பெரிய விஷயம். சில டேப்லெட்டாக கொடுக்குறோம்னா முதல்ல வைத்தியர் என்ன பண்ணுவார், உடம்பு சரியில்லைன்னு போனோடனே முதல்ல ஜென்ரல் டேப்லெட் தான் கொடுப்பார். எடுத்த உடனே ஆன்டிபயோட்டிக்கை டோசேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ண மாட்டேன். காரணம் என்ன, உன்னுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் பவர் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா, இந்த மாத்திரையை உனக்கு கொடுத்தா, இந்த டோசேஜ் கொடுத்தா உன்னால உடம்பு தாங்குமா, அதை உன்னால அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மாத்திரை வேலை செய்யும். எடுத்த உடனே அந்த மாத்திரையை கொடுத்தா அவ்வளவுதான் விஷயம் இல்லையா. ஒருத்தருக்கு வீசிங் ட்ரபிள், இப்ப இந்த சமயத்துல எல்லாரும் வரக்கூடியதுல வீசிங் ட்ரபிள் வரும். அந்த வீசிங் ட்ரபிள் வந்து டாக்டர் கிட்ட பண்ணும். அந்த காலத்துல டாக்டர்லாம் என்ன பண்ணுவான், மருந்து கொடுப்பா, கூடவே சில மந்திரங்கள்லாம் ஒரே சொல்லுவோம் தெரியுமா உங்களுக்கு, இந்த மந்திரத்தை ஜெபம் பண்ணு சரியா போயிடும். அவர் அந்த மாதிரி அந்த காலத்து நாட்டு வைத்தியர். என்ன ப்ராப்ளம்னு கேட்டால் வீசிங் ட்ரபிள். அப்படியா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் மருந்து கொடுக்குறேன், கூடவே உனக்கு ஒரு மந்திர உபதேசம் பண்றேன். நான் சொல்லுங்க சுவாமி என்ன மந்திரம்? ஒண்ணுமில்ல, சஹஸ்ர மாலா மந்திரம். 1008 அக்ஷரங்கள், 1008 அக்ஷரங்களுடைய ஒரு மந்திரம் இருக்கு. சரி, என்ன பண்ணும், ஒரே ஒரு தடவை அந்த மந்திரத்தை மூச்சு விடாம சொன்னா உனக்கு இனிமே மூச்சு பிரச்சனையே வராது. அப்புறம் எப்படி பிரச்சனை வரும்? 1008 அக்ஷரம் இருக்கிற அந்த மந்திரத்தை ஒரே ஒரு தடவை மூச்சு விடாம சொன்னா அப்புறம் இனிமே மூச்சு விடவே மாட்டானே, அப்புறம் அந்த ப்ராப்ளமே வராது இல்லையா. ஆகையால யாருக்கு எதை பிரிஸ்கிரைப் பண்றோம்னு சொல்லும் பொழுது அந்த பிரிஸ்கிரைப் பண்ணும்பொழுது வெதர் ஹி இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் டேக்கிங் தட், அந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷனை, அந்த மருந்த உடம்பை ஏற்றுக்கொள்கிறதா இல்லையா பார்த்துதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த மெடிசனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி வேதம் என்ன பண்ணும், படிப்படியாக நமக்கு சில விஷயங்களை சொல்ல ஆரம்பிக்கும். டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல, எதை செய்யலாம் எதை செய்யணும், யான் எனவத்யானி கர்மாணி தானி சேவிதவ்யானி நோயிதராணி அப்படின்னு வேற சொல்லிட்டுனா, நான் உனக்கு சில விஷயங்கள் ஆச்சாரியன் மாதிரி சொல்லித்தரேன், என்ன ஃபாலோ பண்ணு. நான் ஒருவேளை நான் தப்பு பண்ணினா கூட, வேற தப்பு பண்ணுமா, பண்ணவே பண்ணணும். வேற தப்புன்னு சொன்னா யாரும் சொல்லணும், வேற தப்புன்னு சொன்னா சப்புன்னு தான் அவங்க கேட்கணும். வேற தப்பு சொல்லுமா, தப்பு பண்ணுமா. சஹசிரேபியா மாதா பித்ருபியா வத்சலதரம் சாஸ்திரம். ஆயிரக்கணக்கான தாய் தந்தையரை காட்டிலும் நம் மீது பரிவு கொண்டது எது, வேதம். புரியுதா? இப்ப என்ன செய்யுது, நம்ம அப்பா அம்மாலாம் நம்ம கூட இருக்காடா, இல்ல வேதம் தான் நம்ம கூட இருக்கு. அப்ப அப்பா அம்மாவை காட்டிலும் யாருக்கு நம்ம பேர்ல பரிவது, இதுவே தெரியல. இங்க பாடசாலையில உட்காந்துருக்கா, எல்லாரும் வேதாத்தியனம் பண்றா, எங்க வந்திருக்கா, அப்பா அம்மா விட்டுட்டு வந்திருக்கா. அப்பா அம்மா விட்டுட்டு இங்க வந்து வேதாத்தியனம் பண்றான். அப்பா அம்மா கூட இல்ல, ஆனா வேற தானே கூட இருக்கு, வேற தானே கூட இருக்கு. நாளைக்கு எங்கேயா ஊருக்கு போனா அப்பா அம்மா கூட இல்லைனா, ஆனா வேற நம்மளை விட்டு போகுமா? அப்ப எது சாஸ்திரம்? சஹசிரேபியா மாதா பித்ருபியா வத்சலதரம் சாஸ்திரம். ஆயிரக்கணக்கான தாய் தந்தையர்கள் இருந்தாலும் அவர்களை காட்டிலும் நம்ம இடத்துல பரிவு கொண்டது எது, சாஸ்திரம். அந்த சாஸ்திரம் நமக்கு தீமையான ஒன்று சொல்லுமா, தவறான பாதையை காண்பிக்குமா? ஒரு பையன் கெட்டு போனோன்னு எந்த அப்பாவாவது அம்மாவாவது ஏதாவது உபதேசம் பண்ணுவாங்க, நமக்கு அந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்பேற்பட்டதான உயர்ந்த உபதேசங்களை நம்முடைய ஆச்சாரியம் வேதத்தின் மூலமா நமக்கு காண்பி சொல்லுகிறார். அப்ப வேதம் மறை என்று பொருளை உடையது. அந்த வேதத்தை போன்று தான் திருப்பாவைக்கும் வேதமனைத்திற்கும் வித்து என்பதாக, வேதமனைத்திற்கும் வித்துன்னு அர்த்தம். அதுதான் பீஜம், அதுதான் நட்டு. புரியுதா? அதுல இருந்துதான் எல்லாமே வெளில வருது. அப்பேற்பட்டதான அந்த பாசுரத்துல என்னது, கீசு கீஸ் என்று இங்கும் ஆணைச்சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சலவன் கேட்கிலையோ பேய் பெண்ணின் ஒரு பாசுரம். இந்த பாசுரத்திற்கு பெரியோர்கள் உள்ளுரை பொருளாக சொல்லும் பொழுது தைத்திரிய சம்ஹிதா என்னும் உயர்ந்த வேதபாகம் எப்படி பிறந்தது என்னும் கரையைத்தான் சொல்லுவோம். புரியுதா? தித்திரின்றதான ஒரு பறவை. ஒரு சின்ன விஷயம், முதல்ல ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன். நம்ம பசங்கெல்லாம் கிண்டாடி பசங்க, அவளுக்கெல்லாம் தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை, அவளுக்கெல்லாம் தெரியும். ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரீஆம்பிள், ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன். நம்ம யாக்கியவல்கிய மகரிஷியினுடைய வைபவத்தை ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்தா தான் அடுத்தது நம்மளால பிருகதாரண்யகத்துக்குள்ள போகும். ஏன் தெரியுமா? பிருகத் ஆரண்யகம்னு அர்த்தம் டென்ச் ஃபாரஸ்ட் இல்லையா? காண்ப சாக்கையில இல்லையா, பிருகதாரண்யகம் காண்ப பாடம், அதுல வரக்கூடியதான ஒரு பெரிய வேதபாகம். சாந்தோக்கியம் முதலான வேதபாகங்கள் இருந்தாலும் சாந்தோக்கியம் சாமவேதத்தை சேர்ந்தது. ஈஷாவாஸ்யம் பிருகத் ஆரண்யகம் இது ரெண்டு சுக்ல யஜுர்வேதத்துடைய பாட்டத்தை சேர்ந்தது, சுக்ல யஜுர்வேதத்தை சேர்ந்தது. அதுக்கு பெயரே என்ன தெரியுமா? பிருகத் ஆரண்யகம். பெரிய டென்ச் ஃபாரஸ்ட். அதுக்குள்ள நாம போனோம்னா என்ன பண்ணணும்?
ஜியோகிராபிக்கல் சேனல் சஃபாரி போற மாதிரி போகணும். அந்த காட்டுக்குள்ள சஃபாரிலாம் போற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி நாம தனியான காட்டுக்குள்ள போகணும்னா அதெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க, வேற நம்மளை அழிச்சு போகணும்னு சொல்லுவோம். அப்ப அந்த காட்டுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்மள 2-3 தடவை கொஞ்சம் பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும்ல. அதுக்கு முதல்ல ஒரு கதையை நாம அழகா தெரிஞ்சுக்கணும். யாக்ஞவல்யர் என்னும் மகரிஷியினுடைய உயர்ந்த சரித்திரம் பாகவதத்துல சொல்லப்படும், மகாபாரதத்துல காண்பிக்கப்படுகிறது, வேதத்துல யாக்ஞவல்யரை பத்தி பல கதைகள் சொல்லப்படுகிறது. அது ஒரு சந்தேகம் கிடையாது. இந்த வேத பாகத்திலேயே யாக்ஞவல்யருக்கு ஜனகருக்கு நடந்த சம்பாதம் சொல்லப்பட்டது. அது அப்படியே மகாபாரதத்திலேயே காண்பிக்கப்படுகிறது. மகாபாரதத்துல சாந்தி பர்வத்துல ஜனகருக்கும் யாக்ஞவல்யருக்கு ஒரு கேள்வி. அதுல ஜனகர் என்பவர் யாக்ஞவல்யருக்கு சிஷ்யரானதே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சப்ஜெக்ட் உண்டு. ரொம்ப அழகான சப்ஜெக்ட், அதெல்லாம் நம்ம கவனிக்கணும். இப்ப யக்ஷ பிரஷ்னத்துல அழகா ஒரு கேள்வி கேட்டார் தர்மபுத்திரர். தர்மபுத்திரர் எப்படி இருந்தார்? பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தார். கண்ணாடி கேட்டாத தர்மபுத்திரர் இல்லையா? ஓகே ரைட், ஓகே, அதெல்லாம் ஒரு ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணுறாங்க சரியா? ரொம்ப அழகான ஒரு பிரசன்டேஷன், அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். யக்ஷ பிரஷ்னத்துல கேள்வி கேட்டாலும் அந்த கேள்வி பல கேள்வி இப்ப பிருகதாரண்யகத்துல இருக்கு. அதாவது பல இடங்கள்ல ஒரே மாதிரி விஷயங்கள் அதை சொல்ல முடியும். பல விஷயங்கள் ஒரே ஒரு விஷயமானது பல இடங்கள்ல சொல்லப்படும். ஏன் அப்படி சொல்லப்படுதுன்னா மறுபடியும் நம்ம மனசுல வாங்கிட்டா தான் நமக்கு தெரியும். யாக்ஞவல்யர் அவர் சந்நியாசம் பண்ணிக்கிறதுக்கு கிளம்புறாரு. அவருடைய மனைவி மைத்ரேயி கிட்ட டாடா பை பை சொல்ல போறாரு. அப்ப அந்த அம்மா சில கேள்வி கேட்கிறார். யக்ஷ பிரஷ்னத்துல ஒரு கேள்வி கேட்டார், கிரஹஸ்தஸ்ய கிம் மித்ரம் அப்படி கேள்வி கேட்டாரு. வீட்டுல இருக்கிறவனுக்கு யாரு ஃப்ரெண்டு? ஐபோன் ஃப்ரெண்டு, சொல்லமா இல்லையா? ஆண்ட்ராய்டு ஃப்ரெண்டு, 4G 5G ஃப்ரெண்டு, சொல்லமா இல்லையா? அதான் சொன்னோம். என்ன சொன்னோம்? நீங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலையா? கூடிய சீக்கிரம் உனக்கு நடுக்கிற யாக்கி ஐயப்பாடு நீக்குவது ஐபேடு சொல்லலாம் இல்லையா? இல்லையா? அதனால கிரஹஸ்தஸ்ய கிம் மித்ரம், வீட்டுல இருக்கிறவனுக்கு யார் நண்பன்? ஒரே ஆன்சர், ரொம்ப அழகா சொன்ன. மனைவி என்பது நண்பன், மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்தவன். பாட்டுலாம் பாடுறது ஆக்கி வைக்கிறது, அதை பாட்டு பாடக்கூடாது. ஆனா கருத்து நமக்கு முக்கியம். கிரஹஸ்தஸ்ய கிம் மித்ரம் அப்படின்னு கேட்டா அர்த்தம் களத்திரம் மித்ரம். மனைவி என்பவள் தான் எத் பர்த்துரேவ ஹிதமிச்சதி தத் களத்திரம். தன்னுடைய கணவனுடைய மேலான மேன்மை, அந்த ஹிதம், அதை என்றுமே நினைத்து அதற்காகவே காரியத்தை செய்யக்கூடிய ஒரு பெரும் தியாகினி யார் அப்படிங்கிற மனைவி. இந்த மாதிரி பல அபூர்வமான விஷயங்கள் சொல்லப்படுது. அதே மாதிரி வெளியில ஒருத்தன் போனான்னா அவனுக்கு யார் நண்பன்? 4 பேர் கூட இருக்கணும். தனி வழியே போக வேண்டாம். ஔவையார் ஆத்திச்சூடியில சொல்லுவாரு, அஞ்சாமல் தனி வழியே போக வேண்டாம். தனியா போய் பாட்டி கூடாது, கூட 4 பேர் இருந்தாங்க நமக்கு எப்பவுமே சௌரியமா இருக்கும் அப்படின்றதாக சொல்லி பல விஷயங்கள். அதாவது ஒருத்தனுடைய பெஸ்ட் எனிமி யாரு அப்படின்னு கேட்டா அங்க சொன்ன குரோதாஹா தத்ஸ சத்ருஹு. குரோதம், அவனுடைய குரோதம்ன்றது கோபம் இருக்கு, அந்த கோபம் தான். இது எல்லாமே உபனிஷத்துக்கள்ல சொல்லக்கூடிய விஷயம். இது எல்லாமே உபனிஷத்துக்கள்ல சொல்லக்கூடிய விஷயம். அந்த மாதிரி அந்த மைத்ரேயி கேட்கிறா அந்த கேள்விக்கு யாருக்கு பல பதில்கள் தான் சொல்லுவோம். இதுக்குன்னா ஒரே ஆஸ்பெக்ட கூட பல ஆங்கிள் பல கோணங்கள்ல நமக்கு சாஸ்திரம் எடுத்து காண்பிக்கிறது. அதுல வெறும் வேதாந்தத்தையே சொல்லிட்டு இருந்தா மக்களுக்கு போர் அடிக்கும்ன்றதுனால என்ன பண்ணுவான்னா ஐதிஹ்யம்னு சொல்லுவான். அதை இங்கிலீஷ்ல அனெக்டோட் சொல்லுவோம், கதைகள்னு சொல்லுவோம். கதைகளா சொன்னோம்னா அந்த கதை நமக்கு ஈஸியா புரியும். கதை மூலமா தத்துவத்தை ரொம்ப சுலபமா புரிய வைக்கிறது அப்படின்னு ஒரு டெக்னிக். மகாபாரதம் சொல்லச்சே எதிஹாஸ்தி ததன்யத்ர என்னேஹாஸ்தி தத் கொச்சித்து. மகாபாரதத்துல இருக்கிறதா இந்த உலகத்துல இருக்கு, மகாபாரதத்துல இல்லாதது இந்த உலகத்துல எங்கேயுமே கிடையாது என்று மகாபாரதத்துடைய பெருமை சாஸ்திரத்துல சொல்லப்படும். பஞ்சமோ வேதா என்று மகாபாரதத்திற்கு 5வது வேதம் பேரு. 5வது வேதம் நமக்கு தெரிஞ்சது 4 வேதம், அதற்கு மேல 5வது வேதம் என்று பெயர். இப்படி அனந்தாவை வேதாக என்பதாக எல்லையற்றதான வேதத்தின் பெருமைகளை எல்லாம் நம்முடைய ரிஷிகள் மந்திரகிருத்யா என்பதாக அந்த மகரிஷிகள்லாம் என்ன பண்றாங்க, நமக்கு எடுத்து காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அப்ப அவர்களுடைய சரித்திரத்தை அறிவதே நமக்கு எவ்வளவு பெரிய பெருமை அப்படின்னு கேட்டா, மேற்கொண்டு அதனுடைய அர்த்த விசேஷங்களை நாம் தெரிந்து கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில கடைபிடிப்பதற்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். முதல்ல சரித்திரம் தெரியும், ஆனா அதை வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கலாம். டாக்டர் கிட்ட போறேன், வைத்தியம் பண்ணிக்கிறேன், டாக்டர் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்டார், ஆனா மெடிசன் வாங்கி சாப்பிடல, எப்படி இருக்கும்?
சுவாமி நீங்க ரொம்ப நல்லா உபன்யாசம் பண்ணீங்க, ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. ஓகே ரைட், சஞ்சானம் பண்ணியா என்ன யூஸ்? உபன்யாசகரை பிரைஸ் பண்றதுல ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. சஞ்சானம் பண்ணணும் உபன்யாசகர் சொன்னாலும் அதை ஃபாலோ பண்றதுக்கு இருக்கணும். பிரிஸ்கிரிப்ஷன் நீங்க ரொம்ப நல்ல டாக்டர் சார், கைலாசிக்கார டாக்டர் ரைட்டு, நீங்க கொடுத்த பிரிஸ்கிரிப்ஷன் நான் பத்திரமா வச்சிருக்கேன். என்ன பண்ணுங்க, லேமினேட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, இல்ல வாட்ஸ்அப்ல டிவியா வச்சிருக்கா பிரிஸ்கிரிப்ஷனை, என்ன பண்றது? ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. இல்ல வாட்ஸ்அப்ல அந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷன் டிவியா வச்சுன்னா யார் லைக் பண்ணுவோம்? இல்ல ஸ்டேட்டஸா வச்சுனால யாரும் பார்க்கல, பைத்தியம் ஏற்கனவே நம்மள ஒரு மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க. அதனால அது பிரயோஜனம் இல்லை. அதை நாம என்ன பண்ணணும், பிராக்டிக்கல் லைஃப்ல நாம கொண்டு வரணும். இந்த மகரிஷி வால்மீகி இவர் யாக்கியவல்கியுடைய சரித்திரமே ஒரு 2-3 இன்சிடென்ட்ஸ் நமக்கு ஒரு பெரிய தத்துவங்கள் நமக்கு உபதேசம். முதல்ல சில விஷயங்கள் போனீங்க. அதாவது சுக்ல யஜுர்வேதத்துல அழகான ஒரு மந்திரம் இருக்கு. பசங்களா என்ன மன்னிச்சிருக்கோ, எனக்கு ஸ்வரம் வராது, நான் வாக்கியமா தான் சொல்லுவேன். என்ன சுவாமி இப்படி வராது, அபஸ்வரம் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அசூர்யா நாமதே லோகாஹ அந்தேன தமசாவிருதாக என்பதாக ஒரு அழகான மந்திரம். இந்த மந்திரம் பிருகதாரண்யகத்திலையும் வருது, ரீமிக்ஸ் பண்ணி வருது. இப்பெல்லாம் ரீமிக்ஸ் சொல்லணும் இல்லையா? 1982 எடுத்த ஒரு பாட்டை இன்னைக்கு திருப்பி பண்ணினான்னா என்ன அது ரீமிக்ஸ் அப்படி சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி வேதத்துல ரீமிக்ஸ் மந்திரங்கள்லாம் உண்டு. அசூர்யா நாமதே லோகாஹ அந்தேன தமசாவிருதாக தாம்ஸ்தே பிரேத்யாபிகச்சந்தி ஏகேச்ச ஆத்மஹனோ ஜனாஹ. ஒரு அழகான விஷயம் தெரியுமா? அது தற்கொலை பண்ணிக் கொள்பவர்களை, தற்கொலை செய்து கொள்பவர்களை நிந்திக்கிறது. ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோங்க, அதாவது கொடிது கொடிது ஆத்மஹத்தி என்பது கொடிது. தற்கொலை செய்து கொள்வதை காட்ட உலகத்துல பெரிய பாவம் கிடையாது சாஸ்திரம் சொல்லுது. உடனே ஒருத்தர் கேட்டா தற்கொலைனா என்னது? தூக்கு மாட்டிக்கிறது, நெருப்புல உடம்புல நெருப்பு வச்சுக்கிறது, விஷம் சாப்பிடுறது, இல்ல ரயில்ல பாயறது, அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் சூசைடு இருக்கட்டும். அதை விட முக்கியமான ஒரு சூசைடு ஒன்று இருக்கு. அது என்ன தெரியுமா? அந்த தற்கொலைக்கு பேரு நம்முடைய வாழ்க்கையின் குறிக்கோளை, வாழ்க்கையின் தத்துவத்தை, எம்பெருமானையும் அவருடைய அடியார்களுடைய பெருமையும் அறிய வேண்டிய வாழ்க்கையை பெற்றும் அந்த வாழ்க்கையில் அதை அறியாமல் ஒருத்தன் இறந்தானேயானால் அவன் தற்கொலை செய்து கொண்டான். அந்தேன தமசாவிருதாக. அவெல்லாம் எப்பேற்பட்டவன்? பின்னாடி ஒரு உபனிஷத் சொல்லும், குருடனால் அழைத்து செல்லப்படக்கூடிய பல குருடர்கள் அப்படி சொல்லும். அந்தேன நியமானாக யதாந்தான்னு சொல்லும். அசூர்யா நாமத்தே லோகாக. அவளுக்கெல்லாம் எம்பெருமானை அறிய வேண்டிய பிறவி இது. நமக்கெல்லாம் இது ரொம்ப பெரிய பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பிறவி. நமக்கெல்லாம் காது கேட்கறது, கண்ணு பார்க்கறது, நமக்கு நல்ல விஷயங்கள் காதுல கேட்கறதுக்கு நல்ல ஒரு டைம் கிடைச்சிருக்கு. நாம யாருமே அதை யூட்டிலைஸ் பண்றது இல்லை. யாருக்கும் அதுல ஒரு சத்தம் கிடையாது. அதை விட்டுட்டு ஏதோ மெய்யில் வாழ்க்கை மெய்யென கொள்ளும் என்பதாக ஆழ்வார் சொல்லுவோம். ஏதோ உண்டியே ஒடியே போயிட்டு இருக்கோம். நான் பல உபன்யாசங்களை சொல்லிருக்கேன், இந்த உபன்யாசத்தையும் சொல்றேன். இது யாருக்காவது 10 பேருக்கு ரீச் ஆகணும்னு வச்சிருக்கு. நமக்கெல்லாம் பெரியவாள் என்ன உபதேசம் பண்றா? வேத சம்ரக்ஷணம் பண்ணு, வேத சம்ரக்ஷணம், வேதத்தை காப்பாத்து, வேதத்தை காப்பாத்துன்னு சொல்றாங்க. உடனே நமக்கு பாசம் பொங்குறது. நம்ம சுக்ல யஜுர்வேத பாடசாலை பசங்களாம் சௌக்கியமா இருக்கா, அவெல்லாம் பார்த்துட்டு நமக்கு சந்தோஷம் வரும். ஒரு தீபாவளி அன்னைக்கு வரும், பசங்க கூட நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். அப்புறம் மறுபடியும் சங்கராந்தி வரும், ஒரு கார்த்திகை வருது, பசங்க கூட ஜாலியா இருக்கும். ஒரு சமாராதனை பண்றோம் இங்க பாடசாலையில, பசங்களுக்கெல்லாம் வேஷ்டி தான் வாங்கி தரும். அது தவிர அங்கே ட்ரஸ்ட் இருக்கு, அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு நம்ம டொனேஷன்லாம் கொடுப்போம். திருப்தியாயிடும். நாங்கெல்லாம் வேத சம்ரக்ஷணம் பண்றோம், வேத சம்ரக்ஷணம் பண்றோம். வேத சம்ரக்ஷணம் பண்ணணும்னா பாடசாலைக்கு டொனேஷன் கொடுக்கறது வேத சம்ரக்ஷணம் இல்லை, நாம அத்தியனம் பண்றதா வேத சம்ரக்ஷணம். நம்ம சந்ததிகளை அத்தியனம் பண்ண வைக்கிறதா வேத சம்ரக்ஷணம். அப்படின்னா இதை விட்டுலாமான்னு கேட்டுக்காதீங்க. இத பண்ற மாதிரி நாம என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா, நம்பாத்து குழந்தைகளை பாடசாலையில ஒருத்தரையாவது சேர்க்கணும். ஒருத்தர் ஐடி படிக்க வைக்கோ, ஒருத்தரை பாடசாலை சேர்க்கணும். ரெண்டும் பேலன்ஸ் சரியா இருக்கும். தெரியும். சுமித்ரா தேவி என்ன பண்ணா? ஒருத்தனை பகவத் கைங்கரியத்துக்கு அனுப்பினா, இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணா? பாகவத கைங்கரியத்துக்கு அனுப்பினா இல்லையா? லக்ஷ்மணன் என்ன பண்ணா? ராமன் பின்னாடி அனுப்பினான். பரதன் சத்ருகன் என்ன பண்ணா? பரதன் பின்னாடி அனுப்பினான். ஒரு பையனை ஐடியில படிக்க வச்சான், ஒரு பையன் என்ன பண்ணா? வேதம் படிக்க வச்சான். அதுதான் உத்தேசம், அதுதான் வசதி. நம்ம பசங்க வேதாத்தியனம் பண்ணினால்தான் நாம வேதத்தை ரட்சிக்கிறதாகவே தவிர்த்து பாடசாலைக்கு டொனேஷன் கொடுத்து இந்த பசங்களை கூட நாம 10 நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு ஒரு 4 மத்தாப்பு கொடுத்துட்டு பல புஸ்வானை ஏற்றிட்டு ஆகாரம் எங்க ஆத்துக்கு போயிட்டு நான் எங்க ஆத்து கான்வென்ட் படத்துக்குள்ள உட்கார்ந்துருந்தா அது பிரயோஜனம் இல்லை. வேத சம்ரக்ஷணத்துக்கு பொருளே என்ன அர்த்தம்? நாம்
ஒரு அத்தியனத்தை நம்முடைய சந்ததிகளுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும். இதை நாம மனசுல வச்சுக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா நாம தான் சூசைடர்ஸ். கிளீனா சொல்லிட்டு அந்தேன நீயமானா அசூர்யா நாமதே லோகாஹ அந்தேன தமசாவிருதாக தான்ஸ்தே பிரேத்யாபிகச்சந்தி ஏகேச்ச ஆத்மஹனோ ஜனாஹ ஏகேச்ச ஆத்மஹனஹ. அவர்கள் என்ன பண்ண ஆத்மஹனஹன்றது. அதனால்தான் இதையே பிருகதாரண்யகம் அனந்தா நாமதே லோகாஹ அந்தேன தமசாவிருதாக தாம்ஸ்தே பிரேத்யாபிகச்சந்தி அவித்வாம்சஹ அபுதஹ ஜனாஹ. இவனை காட்ட ஒரு முட்டாள். என்ன போய் முட்டாள்னு சொல்றீங்க? நான் எத்தனை PhD வாங்கியிருக்கேன் தெரியுமா? 7 ரிசல்ட்ல எத்தனை படிப்பு படிச்சிருக்கேன் தெரியுமான்னு. அஸ்மத் வித்யா ஆத்ம வித்யா. எந்த வித்தை உனக்கு ஞானத்திற்கு உபகரணமாகிறதோ அந்த வித்தை தான் வித்தை. எந்த வித்தை உனக்கு உன்னுடைய கர்மாக்களில் இருந்து விடுவிக்கவோ அந்த வித்தை தான் வித்தை. மற்றவெல்லாம் என்ன தெரியுமா பேரு? சுவாமி தேசிகன் சாரிப்பார் சுமையான கல்விகள் அப்படிங்கிறார். தூக்கி தலையில தூக்கிட்டு போகணும், அவ்வளவுதான் விஷயம். ஹோல்டிங் another cap அப்படின்னா இங்கிலீஷ்ல தலையில இன்னொரு தொப்பி போட்டுப்பாங்க. புரியுதா? தலையில இன்னொரு தொப்பி போட்டுப்பாங்க தவிர்த்து அவனுடைய தன வித்தையினால அவனுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை, யாருக்கும் பிரயோஜனம். அப்ப ஏற்பட்டதான வித்தைய குருகுலத்துல போய் சம்பாதிக்கும். யாக்ஞவல்கியருக்கு வைஷம்பாயனர் ஆச்சாரியர். ரொம்ப அழகான ஒரு கதை. இதை பாகவதத்தை ரொம்ப அழகா சொல்ற. யாக்ஞவல்கியருக்கு வைஷம்பாயனர் ஆச்சாரியர். அந்த வைஷம்பாயனருக்கு ஒரு தடவை பிரம்மஹத்தி என்னும் ஒரு பெரிய பாவம் நேர்ந்து விட்டது. அது ஒரு தனி டிராக். அந்த கதை ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை. அந்த கதையை இன்னொரு தடவை பார்த்தோம். ஏதோ சம் ரீசன் அந்த வைஷம்பாயனருக்கு பிரம்மஹத்தி என்பதான ஒரு பாவம் ஏற்பட்டு, பிராமணனை கொன்றால் வரக்கூடிய பாவம் பிரம்மஹத்தி என்னும் பாவம். பாபத்திலேயே பெரிய பாவம். அந்த பாபத்திற்கு பிராயஷ்சித்தம் பண்ணது ரொம்ப கஷ்டம். வைஷம்பாயனர் தன்னுடைய சிஷ்யர்கள்லாம் கூப்பிட்டார். பசங்களா, நீங்கள்லாம் சேர்ந்து எனக்காக சங்கல்பம் பண்ணிட்டு பிராயஷ்சித்தங்கள் பண்ணணும். ஏன்னா வைஷம்பாயனர் இண்டிவிஜுவலா பிராயஷ்சித்தம் பண்ண முடியும். ஆனா என்ன ப்ராப்ளம்னு கேட்டா அதுக்கு இட் வில் டேக் சம் மோர் டைம். அப்ப வைஷம்பாயனர் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிட்டே இப்ப என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு கேட்டா பாடம் நின்று போயிடும். மேற்கொண்டு அவளுக்கு பாடம் சொல்ல முடியாது. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பாடம் இல்லைன்னா ஐ ஜாலி அப்படின்னு அனத்தேனம் அப்படின்னு வந்ததுனாலே ஆனந்தம் தான். எங்களுக்கு எல்லாமே ஆனந்தம் தான். நாங்களாம் சம்ஸ்கிருத காலேஜ் படிக்கச்சு அனத்தேனம்னா ஆஹா அஷ்டமி ஆனந்தம்னு நாங்க இல்லையா? வேதாந்த பாடம் சொல்ல மாட்டான். ரைட்டா? அஷ்டமியெல்லாம் வந்ததுன்னா பெரியவர்கள் பிரதமையெல்லாம் வந்துன்னா வேதாந்த பாடம் சொல்ல மாட்டான். அந்த மாதிரி காலக்ஷேபங்கள்னு சொல்லுவான். வேதாந்தார்த்தங்கள் விசாரம் பண்ணுவோம். 10 நாள் கண்டினியூஸா லீவு அப்படின்னு கேட்டா காலக்ஷேபம் லீவ் விட்டா சார் வெயில் காஞ்சினா ஆத்து மாநிலம் மொட்டை மாநிலம் வடா போடலாம் அப்படா என்னலாம் அப்படிதான் புத்தி போகுமே தவிர்த்து மேற்பட்டு ஏதாவது விஷயங்களை பார்க்கலாம்னு தோணுமா? தோணாது. இப்ப வைஷம்பாயனர் தன்னுடைய சிஷ்யர்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டார். பசங்களா, நீங்களாம் சேர்ந்து எனக்காக ஒரு பிராயச்சித்தம் பண்ணுங்க. வாத்தியாருக்கு பண்ண வேண்டிய ஒரு கைங்கரியம் வச்சேன். ஆச்சாரியனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணினால்தான் வித்தை. ஆச்சாரியனுக்கு சம்பாவனை பண்ணிட்டா வித்தை பெரிய விஷயம். குரு சுஸ்ரூஷையா வித்யாந்த சாஸ்திரம். அந்தேவாசியா இருந்து அவருடைய திருவுள்ள முகக்கும்படியாக உன்னால முடிஞ்ச என்ன சர்வீஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த சர்வீஸ் தான் பண்ணணுமே தவிர்த்து நான் அவருக்கு நிறைய ரூபா அமைச்சுடுறேன் அப்படின்னா சரியா போச்சா? அது பிரயோஜனம் இல்லை. சுவாமி ஃபிளட்ல உங்க வீட்டு தான் முழுகி போச்சாமே, ஐ சென்ட் யூ மணி அப்படின்னா மொத்தம் தான். அந்த மணியை வைக்கிறதுக்கு பீரோ கூட கிடையாது, மொத்தம் ஃபிளட்ல போயிடுது. அதை வச்சு என்ன பண்ண முடியும்? அங்க களப்பணி அப்படின்னு இறங்கி கைங்கரியம் பண்ணு. இத்தனை சிஷ்யர்கள் ஒப்பு பண்ணாங்க ஆச்சாரியனுக்கு தாங்கள் கைங்கரியம் பண்ண. அந்த குரூப்ல அந்த சிஷ்யர்கள்ல ஒருத்தர் இருந்தார் யாக்ஞவல்கி. அவர் போய் ஆச்சாரியன்கிட்ட பிரார்த்திச்சார். சுவாமி, இந்த சிஷ்யாலாம் பாவம், அவெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறான். நீங்க ஒத்துண்டேன்னு சொன்னா நான் ஒருத்தனே இதுக்கு உண்டானதான பிராயச்சித்தம் பண்ணிடுறேன். யாக்ஞவல்கர் கான்பிடன்ஸ்ல சொன்னேன். அதுதான் ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்கு. கான்பிடன்ஸுக்கும் திமிருக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. திமிரு இருக்கிறவன் என்ன நினைச்சுக்கிறான், தன்னுடைய திமிருக்கு கான்பிடன்ஸ் பேர் கொடுத்துருவான். ஒருத்தர் ரொம்ப கான்பிடண்டா இருந்தார்னா உலகம் அவனை பார்த்து திமிரு பிடிச்சவன். இது ரொம்பவே பிரச்சனை. திமிரு பிடிச்சவன் தன்னை ரொம்ப கான்பிடன்ஸ் இருக்கிறதா நினைச்சுக்கிறான். அது அபத்தம். ஒருத்தர் நல்ல ஒரு கான்பிடன்டோடு இருந்தான்னா இந்த உலகம் என்ன பண்ணிட்டு அவனை பார்த்து இவன் திமிரு பிடிச்சவன் பேர் சொல்லு. யாக்ஞவல்கர்
இந்த பாவம் இந்த பசங்கள்லாம் அவ பாட்டுக்கு ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கா. சில பேர் சத்தியானம் பண்றதே பெரிய விஷயமாச்சு. நாங்களாம் 3 வேளை சத்தியானம் பண்றோம் அப்படின்னா இப்பதான் பெரிய வைதிகம் தெரியுமோ இல்லையோ. இவன் இப்பதான் சத்தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் மேற்கொண்டு பஞ்சாயத்துல போச்சுன்னா அவன் எப்போ பண்றது? எங்களுக்கெல்லாம் விஷ்ணு ஆராதனம்னு சொல்லுவோம், அது எப்போ பண்றது? அது என்ன அடுத்த விஷயம் இல்லையா? முதல்ல இதுவே பெரிய சமாச்சாரம். அதனால இது மைண்ட் நாள்தானே பார்ப்போம் இல்லையா? சில பேர் சந்தேகம் கேட்க, தர்மசாஸ்திர சந்தேகம். சுவாமி காலத்தால சீக்கிரம் ஆபீஸ் ஓடி போயிடுறேன், டைம் இல்லை, சாயங்காலம் ஆபீஸ்ல வச்சு ரொம்ப லேட் ஆயிடுறது. அதனால இந்த மாத்தியானிக்கு ஒண்ணு மிஸ் ஆகுது. என்ன பண்ணுறான்? பண்ற ஷவரத்தை சேர்த்து பண்ண வேண்டியது. காலத்தாலே பண்ணியாச்சு, சாயங்காலம் ஷவர் பண்ணியாச்சு. இது மாத்தியானிக்கு மிஸ் ஆகுதுக்கு என்ன தர்மசாஸ்திர விசாரம்? ஒருத்தர் ஓடி பண்ணியாச்சு, மொத்தமா சேர்த்து பண்ண வேண்டியதானே. இல்ல இது மட்டும் பண்றேன்னு சில பேர் பண்றதா தான் 3 சேர்த்து தான் பண்ணணும். இல்லைன்னா ஒண்ணு பண்ணினா இன்வேலிட் தான். அது ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையவே கிடையாது. அதை புரிஞ்சுக்கோங்க ரைட்டா? இப்ப யாக்கியவல்கர் தன்னுடைய சிஷ்யர் இடத்துல, தன்னுடைய ஆச்சார இடத்துல, வைஷம்பா இடத்துல சொன்னா, நான் ஒருத்தரே பிராயச்சித்தம் பண்றேன், நானே பிராயச்சித்தம் பண்றேன். ஆச்சாரிய சொன்னா, இல்லடா இது எல்லாருக்கும் பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கட்டும், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது ஆச்சாரியால் என்ன பண்ணுவான்னா, சில விஷயங்கள் தியரி பிராக்டிக்கல் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி தியரின்னு ஒண்ணு உண்டு, பிராக்டிக்கல் உண்டு. சில விஷயங்கள் பிராக்டிக்கலா வந்தாதான் ஆச்சாரம் தெரியும். அது முக்கியம். வெறும சூத்திரங்களை ரொட்டு பண்ணிட்டே போனா அது பிரயோஜனம் இல்லை. மேல ஆச்சாரம் தெரியணும்னு சொன்னா அப்ப பிராக்டிஸ் பண்ணணும். நாங்கெல்லாம் எங்க குருநாதர் காவேரியில தீர்த்தாமலை போனோம்னா பின்னாடியே சோம்பு எடுத்துட்டு போவோம். புரியுதா? பரத்வாஜன் எப்படி வால்மீகி பின்னாடி போனாரோ அந்த மாதிரி சோம்பு எடுத்துட்டு போவோம். அவர் வேட்சியை அழைச்சு, அவர் வேட்சி அவிழ்த்து வச்சு ஸ்நானசாலை விட்டுனாலும் உடனே வேட்சி துவைக்கும். அந்த வேட்சியை துவச்சு உடனே அந்த இடத்துல தீர்த்தாமலை திருப்பி அந்த வேட்சி நினைச்சு எடுத்து புரிஞ்சு வந்து வளர்த்தி அந்த மாதிரி கைங்கரியம் பண்ணினோம். அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் ஆச்சாரம் தெரியணும் அப்படின்னு வைஷம்பாயனர் சொன்னார். இவர் 2-3 தடவை நிர்பந்தம் பண்ண, இல்ல இல்ல நானே பண்றேன் யாக்கியவல்கர். குருவுக்கு கோபம் என்ன பண்ணிட்ட, நீ ரொம்ப கர்வியாயிட்ட, அதனால இந்த பாடசாலையை விட்டு வெளியில போயிடு. நான் அப்படிலாம் சொல்லல அப்படின்னு. இல்ல இல்ல நீ கிளப்புட்ட. சரிட்டு யாக்கியவல்கர் கிளப்பச்சு. குரு சொன்ன, நில்லு, என்ன என்கிட்ட என்ன படிச்சியோ அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு போடு. இன்னைக்கு இருக்கிற நம்ம பசங்க எல்லாம் அந்த விஷயங்களை சொன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? நாங்க ஒண்ணுமே படிக்கலையே சுவாமி சொல்லி ஈஸியா இந்த ப்ராப்ளம் எனக்கு வந்தது, அதனால சொல்றேன். நம்ம பசங்களாம் அப்படி நல்ல பசங்க. ஆனா எனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்து, சுவாமி நான் எப்படி உள்ள வந்தாலும் அதே மாதிரிதான் வெளில போச்சே இருக்கேன், உங்ககிட்ட ஒண்ணு அதிகரிக்கலே சொல்லிட்டு போயிடுவோம். படிச்ச ஞானத்தை திருப்பி கொடுக்கணும். 10 ரூபாய் கேட்டா திருப்பி கொடுத்துடலாம். நான் உனக்கு கொடுத்த துணிமணியை கொடுத்துதான் திருப்பி கொடுத்துடலாம். படிச்ச ஞானத்தை திருப்பி கொடுத்தா திருப்பி கொடுக்க முடியுமா? வைஷம்பாயனர் கேட்டார், அந்த ஞானத்தை திருப்பி கொடுன்னு கேட்டார். திருப்பி கொடுங்க. யாக்கியவல்கர் பார்த்தார், சரி போ அப்படின்ட்டார். என்ன பண்ணார்? அப்படியே அப்படின்னார். அந்த கோழை வருது இல்லையா, அந்த கோழைய அப்படியே கீழே எடுத்தார். அவர் இதுவரை ஆச்சாரியத்துல கிரகித்த வித்தியை அதை அப்படியே கீழே கொடுத்தார். நான் போயிட்டு வர சுவாமிட்டு கிளம்பிட்டேன். கிளம்பி அதுக்கப்புறம் போனார். விசேஷமா சூரிய தேவனை உபாசித்தார். அந்த சூரிய தேவன் அவருக்கு அஸ்வ ரூபத்துல வந்து ஒரு வேதத்தை உபதேசம் பண்ணார். அதனால்தான் சுக்ல எஜுர்வேதிகளுக்கெல்லாம் என்ன பேரு? வாஜிகள் அப்படின்னு. வாஜி அப்படின்னாலேயே ஹயக்ரீவனுக்கு பேரு. வாஜி வக்ரா வாகீஷாக்கியா வாசுதேவசிய மூர்த்திகி என்பார் சுவாமி தேசிகன். வெள்ளை பரிமுகன் என்பதாக பெயர். அந்த இது வந்து வாஜி என்பதாக அந்த குதிரை ரூபத்துல ஆதித்ய மண்டலாந்தர்வர்த்தியான பகவான், தேயஸ்ஸதா சவித்ரு மண்டல மத்தியவர்த்தி நாராயணா சரசிஜாசன சன்னிவிஷ்டா என்பதாக பகவான தியானம் பண்ண முடியும். காயத்ரியினால சூரிய மண்டலத்திற்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய சூரிய நாராயணன் உபாசித்து அந்த சூரிய நாராயணன் மூலமாக விசேஷமான இந்த வேதத்தை தான் பெற்றார். அந்த வேதத்திற்கு சுக்ல யஜுர்வேதம் என்பதாக ஒரு அற்புதமான வேதம். சுவாமி கதையெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இப்ப வைஷம்பாயனரிடத்துல அவர் வேதாத்தியனம் பண்ணார், அது யஜுர்வேதம். அந்த யஜுர்வேதத்தை மறுபடியும் வைஷம்பாயனருக்கு அங்கேயே துப்பிட்டு போயிட்டார் அவர். இப்ப மறுபடியும் பகவான் இடத்துல வந்தார், பகவான் உபதேசம் பண்ணிருக்கார். அது அதே வேதம் தானா இல்ல வேற ஏதாவது புது வேதமா அப்படின்னா, இது புது வேதம், வேதம் புதிது அப்படின்ட்டு. இது வேற புதுசுதான் அப்படின்ட்டு. எப்படி சொல்றேன்? பேரு அழகான பேரு, சுக்ல யஜுர்வேதம். இது பகவான் அவனுடைய லீல பாருங்க. யோ பிரம்மாணம் விததாதி பூர்வம் யோ வை வேதாம்ச்ச பிரஹினோதி தஸ்மை என்பதாக ஸ்வேதாஸ்வேதோபனிஷத்துல ஒரு வாக்கியம் இருக்கு. பகவான் என்ன பண்ணா, நாபி கவலத்துல பிரம்மதேவரை உண்டாக்கினான். அந்த பிரம்மாவுக்கு வேதத்தை உபதேசம் பண்ணினான்.
பிரம்மாவுக்கு வேதத்தை உபதேசம் பண்ணினான். பிரம்மா ஒரு சூப்பர். அவர் என்ன பண்ணாரு இல்லையோ, கொரோனா பீரியட் முடிஞ்சு முதல்ல ஸ்கூல் திறந்ததுன்னா எவ்வளவு உற்சாகமா இருக்கும், ஜாலியா இருக்காது யாருக்கு? ஆத்துல இருக்கிற அப்பா அம்மா. எனக்கு தானே சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸா எனக்கும் வந்தது. அதனால்தான் ரைட்டா, கொரோனா முடிஞ்சு பசங்க ஸ்கூலுக்கு போகுது. அதனால அந்த ஸ்கூலுக்கு பசங்களுக்கு புதுசா நோட்டு, புஸ்தகம், பென்சில், பேனா, ரப்பர் அப்படிலாம் பார்த்து போர்ஷன் இன்னும் தெரியல. இருந்தாலும் புது புஸ்தகம் தான் வாங்கி கொடுத்து அமிச்சான். அந்த புஸ்தகத்தை ஸ்கூலுக்கு எடுத்துட்டு போன குழந்தை முதல் நாளே ஸ்கூல்ல புஸ்தகத்தை தொலைச்சிட்டு திரும்பி வந்தா எப்படி இல்ல? அப்பா அம்மா எவ்வளவு வரும், முதுகுல 2 வைக்க மாட்டான் இல்ல? எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உனக்கு வாங்கி கொடுத்த புஸ்தகத்தை இப்படி தொலைச்சிட்டியே அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஸ்கூலுக்கு போய் முதல்ல புஸ்தகத்தை தொலைச்சவர் யார் தெரியுமோ? பிரம்மாதான். ரைட்டா? போன மது கைட்டப்பன்னு 2 பசங்க வந்தாங்க. அவங்க அவர் கிளாஸ்மேட் கூட இல்ல, பக்கத்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட். அவங்க எல்லாம் படாத 2 அடி அடிச்சான். 2 அடி இல்ல, நமக்குதான் 2 அடி, பிரம்மாக்கு 8 அடி இல்லையா? 4 கண்ணம், நமக்கு 8 கண்ணம் இல்லையா? பிரம்மாவுக்கு 4 தலை இல்லையா? பலாபலம் அடிச்சான். கையில இருந்த வேதத்தை பிடிக்கிட்டு போயிட்டான். முடிஞ்சு போச்சு, வேதமே கிடையாது இனிமே. வேதம் போச்சுன்னா என்ன எடுத்து? கண்ணு போச்சு. வேதாமே பரமம் சக்ஷு, வேதாமே பரமம் தம். அழுதார் பிரம்மா. வேதம் போயிடுத்தே, வேதம் போயிடுத்தேன்னு அழுது. உடனே அழுதுட்டே ஆத்துக்கு வந்தார். ஆத்துக்கு வந்து பிரம்மா சொன்னார், அவ்வளவுதானே, நான் அவனுக்கு வேதத்தை உபதேசம் பண்றேன். யோ பிரம்மாணம் விததாதி போலும் யோவை வேதாம்ச்ச பிரகினோதி தஸ்மை தகுமதேவம் ஆத்ம புத்தி முமுக்ஷுர் வை சரணமகம் பிரபத்தியே என்று அந்த ஸ்வேதாஸ்வேதர உபனிஷத்துல சொல்லப்படும். மறுபடியும் பெருமாள் பகவான் பரமகிருமையோடு பிரம்மாவுக்கு வேதத்தை உபதேசம் பண்ணினான். எப்படி உபதேசம் பண்ணான்? அதுதான் ஹயக்ரீவரா இருந்து உபதேசம் பண்ணான். சுவாமி தேசிகன் சாதிப்பார், மந்தோ பவிஷ்யன் நியதம் விரிஞ்சா வாசாம் நிதே வஞ்சித பாகதேயா தைத்யா பனீதான் தயைவ பூயோபி அத்தியாபயிஷ்யோ நிகமான் நச்சேத்வம் என்பதாக இந்த கதையை சுவாமி தேசிகன் இருக்கிறார். மகாபாரதத்துல ஒரு விருத்தாந்தமே இருக்கு, ஹயசிரோபாக்கியானம் என்பதாக. இந்த மது கைட்டவர்கள் வேதத்தை பிடுங்கி சென்ற பொழுது பிரம்மாவிற்கு பகவான் வேதத்தை உபதேசம் பண்ணின கதை மகாபாரதத்தில் சொல்லப்பட்டது. அதன் பிறகு அஸ்வரூபியாக குதிரை முகத்துடன் பகவான் யாக்ஞவல்கிற்கு தான் உபதேசம் பண்ண. இந்த பெருமை வேற எந்த மகரிஷிகளுக்கு. இதுல இன்னொரு ஒரு இன்டர்னல் ஸ்டோரி ஒன்று இருக்கு. பிருகதாரண்யகத்துல பாலாகி வித்யை என்பதான ஒரு கதை ஒன்று வரும். அடுத்தது கார்கி மைத்ரேயி யாக்ஞவல்கியுடைய சம்பாதம் ஒன்று இருக்கு. அதன் பிறகு மது, அந்த மதுன்றதான ஒரு வித்தியை பத்தினதான ஒரு விஷயம் வரும். தத்யன் என்பதான ஒரு முனிவர், நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச முனிவர். யாரு? யார் அந்த முனிவர் அப்படின்னு கேட்டா அவர் தான் ததீச்சி முனிவர். அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறர்க்கு. இப்ப சொல்லுங்க, திருவள்ளுவர் என்பவர் இந்து சமயத்தை சார்ந்தவரா அல்லது வேறு ஏதாவது சபையிலிருந்து வந்தவரா? என்னையா இது? புலால் உண்ணாமை, குடிக்க கூடாது, புலால் உண்ணாமை, இவற்றையெல்லாம் உபதேசிக்க கூடியதான திருவள்ளுவருக்கு அவருடைய மார்க்கையே இப்படி கிராஸ் பண்றீங்களே, நியாயமா? எப்பேற்பட்ட ஒண்ணு திருவள்ளுவருக்கு நெத்தியில விபூதி எடுங்கோ, இல்ல கோபி சந்திரத்தை எடுங்கோ, இல்ல திருவண்ணூர் எடுங்கோ, ஏதோ ஒண்ணு. எப்படி இருந்தாலும் அவர் இந்து சமயத்துக்குள்ளதான் இருப்பார், வெளில போக மாட்டார். அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறகு. சில பேர் என்ன பண்ணுவான், எல்லாத்தையும் தனக்கு வாயில வாங்கி வாங்கி போட்டுப்பான். அன்பு இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவான், தன்னுடைய எலும்பு கூட இன்னொருத்தருக்கு கொடுப்பான். ஐடி கம்பெனில ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு முதுகெலும்பு தான் பிரச்சனையே இல்லையா? அந்த தத்யன் ஆதர்வணிகா, அவர் தத்யன் ஒரு மகரிஷி. அந்த தத்யன்ற மகரிஷி இருக்காரு இல்லையோ, அவருக்கு இந்திரன் இந்த மதுன்ற வித்தியை உபதேசம் பண்ண. இந்திரன் பெரிய ஆள், அவன் என்ன பண்ணா, உபதேசம் பண்ணிட்டு இதை இன்னொருத்தருக்கு சொன்னியா உன்னுடைய தலை வெடிச்சிடும் சொல்லு. நமக்கெல்லாம் சில விஷயங்கள் இன்னொருத்தருக்கு சொல்லலாம் தலை வெடிக்கும் இல்லையா? நம்ம கேரக்டர் தானே. இல்ல சுவாமி, இது புதுசா இருக்கு, சொன்னா தலைவடிக்குமா? ஐயோ, எனக்கெல்லாம் சொல்லலாம் தலைவடிக்கும். அதுவும் சில பேருக்கு வைதிகால பார்த்து கரெக்டா தீட்டு சொல்லல அப்படின்னா தலைவடி.
அது என்னமோ தெரியல, என்ன மாயமோ அவாத்துல கல்யாணத்துக்கோ கார்த்திகோ நமக்கு ஒரு பத்திரிகை நம்ம நம்புற வாழ்க்கை கண்டப்படாது, நம்ம எங்க இருக்கோம் அவளுக்கு தெரியாது. ஆனா நாளைக்கு ஏதாவது நம்ம ஆத்துல நல்ல காரியம் வச்சிருக்கோம், நம்ம ஏதோ நல்லது பண்ணிட்டு ஆசைப்படச்சேன். முதல்ல போறவரை என்ன பண்ணுவார், ஆயம் ஆந்திரியா பரிச்சிராமி மார்க்கும் நமக்கு மெசேஜ் அவரே வாட்ஸ்அப்ல போடுவார். 10 நாள் சொல்லிட்டு தான் போவான். அந்த மாதிரி சில பேருக்கு தலைவடிச்சிடும். விஷயங்கள் சொல்லலாம் தலைவடிக்கும், சொன்னா தலைவடிக்குவா சுவாமினா. இன்னும் அப்படி ஒரு சாபம் கொடுத்தான். அப்படி ஒரு சாபம் அது ஒரு கண்டிஷன். இதை யாருக்கிட்ட சொல்லாது. ஏன்னா சம்பிரதாயார்த்தங்கள் வரும்போது அது ரொம்ப சீக்கிரட்டா ஃபாலோ பண்ணணும்னு அர்த்தம் இருக்கு. ஓரான் வழியா இன்னைக்கு தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க, இந்த மாதிரி உபன்யாசங்கள் வரும்போது அது யூடியூப்ல போடலாம். இப்ப என்ன பண்றான் அப்படின்னு கேட்டா வேத பாடங்கள் யூடியூப்ல போட்டுருக்கான், வேதாந்த பாடங்கள் யூடியூப்ல போட்டோம். வேதாந்த காலக்ஷேபங்கள்னா சாந்தி பாட்டங்கள்னு பேரு. பெரியவாள் ஆச்சாரியால் உட்கார்ந்து இருப்பா, செஷன் வரணும், அவன் என்ன பண்ணணும், சமித்பாணி ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம் சொல்லி சமைத்த பொழுது அவர்கிட்ட சமர்ப்பிச்சு அவர் விஷயத்தை சேவிச்சு சாந்தி பாடம் சொல்லி சன்னோமித்ர சம்பர்ணான்னு சொல்லி அந்தந்த வேதத்திற்கு என்ன சாந்தி பாடமோ சொல்லி அந்த வேத பாஷ்யத்தை வாசிக்கிறதோ இல்ல பிரம்மசூத்திராதிகளை வாசிக்கிறதோ கீதையோ இல்ல உபனிஷத் பாஷ்யமோ எதுவா இருந்தாலும் சாந்தி பாட்டமாக ஓரான் வழியாக அஷக்கரணம்னு சொல்றாரு. கேட்கிறவாருடைய காது 2, சொல்றவாருடைய காது 2, மற்ற காது கேட்கக்கூடாது. இப்ப இங்க நம்ம 50 பேர் உட்கார்ந்து இருக்கோமே சுவாமினா, நாமெல்லாம் 1 to 1. அது தவிர இது சதஸ்யம், இது பப்ளிக்கா சில விஷயங்கள் நாம சொல்றோம். ஆனா ரகசியார்த்தங்களை ரகசியமா தான் காப்பாற்றவே தவிர்த்து அதை வெளிப்படுத்தக்கூடாது. இந்த கண்டிஷன் தான் இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கான். அதை நாம ரசிக்கணும். ஒரு கதாரண்யத்தை நாம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அது. ஆனா அஸ்வினி தேவதைகள் என்ன பண்ணா, எங்களுக்கு அந்த வித்தை வேணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. அஸ்வினி தேவதைகளுக்கு ஒரு ஆசை, எங்களுக்கு அதை சொல்லிக் கொடுக்கலாமே. அதுக்குன்னா இப்ப ஐபேட்ல ரெக்கார்ட் ஆகி வச்சுக்கோ. நான் உன்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடு. எனக்கு நேற்று ஒரு பையன் வந்தா என்ன பண்ண, அவன் ஏதோ சுவாமி விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் தான். தேப்பா ராமானுஜரை ஃபாலோ பண்ணு, தேசிகரை ஃபாலோ பண்ணு, இப்படிதான் உபதேசம் பண்ணுவா பெரியவாள். ராமானுஜரை ஃபாலோ பண்ணு, தேசிகரை ஃபாலோ பண்ணு. அவர் ஃபேஸ்புக்ல இருக்காரா, வாட்ஸ்அப்ல இருக்காரா, அது என்ன கிராம், அது டெலிகிராம், இன்ஸ்டாகிராம் எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. சரியா, இன்ஸ்டாகிராம்ல அவர் இருக்காரா, எப்படி அவரை ஃபாலோ பண்ணணும்னு கேட்கறான். நான் எந்த ஃபாலோ சொல்றேன், அவன் எந்த ஃபாலோ பண்றான் இல்லையா? இப்படிதான் இருக்கும். அப்ப அஸ்வினி தேவதைகள் வந்து தத்தியன் கிட்ட கேட்டான், ததிச்சு கிட்ட, எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்பா, உங்களுக்கு சொல்லி தரலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை, ஆனா எனக்கு தலைவலி சொல்லி இன்னும் சொல்லிட்டாங்க, நீங்க ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க சுவாமி. நான் என்ன பண்ண தெரியுமா, அஸ்வினி தேவர்கள்லாம் பியூட்டிஃபுல், அவெல்லாம் யாரு, பெரிய டாக்டர், மேஜர் டாக்டர்ஸ் அவெல்லாம் இல்லையா. ஆர்டிபிஷியல் ஆர்டிகல்ஸ், நம்முடைய மாற்று உறுப்புகளை எல்லாம் ஈஸியா கொண்டு வந்து வைக்கப்படுவார். அவெல்லாம் என்ன பண்ணா, ததீச்சு முனிவருடைய தலையை விட்டுட்டான். ஐயா, ஒருத்தருக்கு பாடம் சொல்லி தர மாட்டேன்னு சொல்றதுக்கு இது ஒரு குத்தமா ஐயா, கேட்க மாட்டாளா? தலையை வெட்டிட்டான். வெட்டிட்டு அவருக்கு அஸ்வசிரா என்ன பண்ணா, குதிரை தலையை வச்சு இப்ப நீர் பாடம் சொல்லணும்னா, அந்த குதிரை தலையோட அவர் பாடம் சொல்லி அவளுக்கு அந்த வித்தியை உபதேசம் பண்ணார். உபதேசம் பண்ணி முடிச்ச உடனே ஆயிடுது, ஆஸ் பர் த இந்திராஸ் கண்டிஷன் தலை பிளாஸ்ட் ஆயிடுது. பிளாஸ்ட் ஆன உடனே அஸ்வினி தேவர்கள் என்ன பண்ணா, மறுபடியும் ததீச்சி முனியுடைய பழைய தலையை கொண்டு வச்சார். தலை தப்பியது ததீச்சியினுடைய புண்ணியம் சொல்லணும். இப்படி யாஜ்ஞவல்கியனுடையதான ஒரு சரித்திரத்துல நாம பார்த்தோம்னு சொன்னா, மறுபடி இந்த அஸ்வஹா அந்த குதிரையினுடைய சரித்திரம் இருக்கு. பல இடங்கள்ல வித்தை வேதமானது உபதேசிக்கப்பட்டதே அப்படிதான். அது முதல்ல பிருகதாரண்யக உபனிஷத்து ஆரம்பிக்கச்சே உத்கீத வித்தியை பத்தி சில விசேஷங்கள் சொல்லப்படுகிறது. அங்கேயே என்ன பண்ணா, முதல்ல ஆரம்பிக்கச்சவே அஸ்வமேதம் தான். முதல்ல பிருகதாரண்யகத்தை ஆரம்பிக்கச்சவே அஸ்வமேதம் தான். அதுக்கப்புறம் தான் பெரியவாள் என்ன பண்ணலாம், மேற்கொண்டுதான் பிரம்ம வித்தியை பத்தி விசாரம் பண்ணச்சேன்னா அங்க வியாக்கியானம் பண்ணவே ஆரம்பிக்கிறான். இந்த உபனிஷத் பாகத்திலேயே இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் சாந்தோக்கியத்துல இருக்கு, பிருகதாரண்யகத்தில் இருக்கு. முதல்ல கர்மாவை பத்தி சொல்லக்கூடியதான விஷயங்கள். ஆக ஹயக்ரீவன் மூலமாக யாஜ்ஞவல்கியருக்கு உபதேசம் எடுத்து அந்த வேதத்திற்கு சுக்லயஜுர் வேதம்னு பேர் வச்சாச்சு. சரி, இப்ப அவர் அங்க கக்கிட்டு போனாரு, அது என்னாச்சு? அது தவிர இதற்கு சுக்லயஜுர் வேதம்னு பேர் வைக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன? காப்பி பேஸ்ட் தான் அது. ஒன்னு இன்னொரு ஒரு காப்பி எடுத்து வச்சு நம்ம அந்த மாதிரி காப்பி பிடிஎஃப் ஃபைல் அப்படின்ற மாதிரி தானே அது. அப்படின்னா அங்க ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம் இருக்கு. அததான் நான் கீசன் இருக்கும் ஆணிச்சாத்துன்னு திருப்பாவ பாசனத்துல ஆரம்பிச்சேன். வேற ஒண்ணும் இல்ல.
அங்கிருந்து வைஷம்பாயனர் மற்ற சிஷ்யர்களை கூப்பிட்டார். பா பசங்களா, யாக்ஞவல்கியரை போல ஒரு மகாமேதாவிய பார்க்க முடியாது. அவர் என்கிட்ட அதிகரித்ததான உயர்ந்த வேதபாகம் இது. இது கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆகையால இதை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் சொன்ன. இது இந்த காலத்து பஃபே சிஸ்டத்தை விட கேவலம். இந்த காலத்து பஃபே சிஸ்டத்துடைய ரியாலிட்டி என்ன தெரியும்? ஒருத்தர் கடிச்சு இன்னொருத்தர் இலையில இருந்து எடுக்கணும், இல்ல அந்த இலையில இருந்து கடிச்சு இந்த இலையில இருக்கணும். அதான பஃபே சிஸ்டம். உட்கார்ந்து சத்தியம் தொப்பேர வருஷம் சாமி, ரிதந்தா சத்தியம் வருஷம் சாமி பரிசேஷம் தான் கிடையாது. ரைட்டா? அப்படியே அந்த அந்த என்ன சொல்றது, தடிகைன்னு சொல்றோம் இல்லையா, சாப்பாடு பொரிக்கிறது. அது கொதிக்கச்சவே என்ன பண்ணுவான்னா அப்படியே கரண்டியோட எடுத்து அப்படி டேஸ்ட் பார்ப்பான். சரணம் முடிஞ்சு அப்படியே அது உப்பு இருக்கா புளி இருக்காது. சினிமாவில் காமிக்கிறாள் அழகா. அதெல்லாம் பார்த்து கிச்சன் வித் கோவாடி தான் காமிக்கிறாள். அதெல்லாம் பார்த்தா நமக்கு அதை பார்த்தா தான். நீங்க ஒரு விஷயம் தெரியுமா, இவ்வளவு உபன்யாசம் நடக்கிறது. இப்ப நாளைக்கு இந்த உபன்யாசத்தை கூட யூடியூப்ல போடுவாங்க தெரியாது. இவ்வளவு உபன்யாசம் நடக்கிறது. ஒருவேளை இதை லைவ்ல போட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, இன்னைக்கு ஒரு 200 பேர் பார்க்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். எத்தனை மணி நேரம் பார்ப்பா? 1 மணி நேரம் பார்ப்பாடா, 2 மணி நேரம் பார்ப்பாடா, முழுக்க பார்ப்பாடா, லாகின் பண்ணிட்டு வெளில வந்துடுவான். கரெக்டு தான்டா? பார்த்தியா, 5 நிமிஷமா 6 நிமிஷமா ஒரு வீடியோ. இப்பதான் புத்தி அப்படி போயிட்டு 5 நிமிஷம் தான் ஒரு பேஷன்ஸே கிடையாது. ஆனால் பொறுமையா டாப் டு பாட்டம் சலிப்பே இல்லாமல் மறுபடி போட்டு கேட்கிற ஒரே வீடியோ சமையல் வீடியோ தான். அது எத்தனை மணி நேரம் ஓடினாலும் யாரு பண்ணாலும் அது அலுப்பு இல்லாம பார்க்க சரிதானே? அது என்னதான் அந்த ஊறுகாய் எத்தனை தடவை போடுவாளோ தெரியாது. இப்பதான் அழகா ஒரு டெக்னிக் கண்டுபிடிச்சான். என்ன, ஏற்கனவே மீந்து போனதை இலையில போட்டுருக்கா மாமிகள்லாம். இப்ப அந்த ஊறுகாய திருப்பி எப்படி ரீப்ரொடியூஸ் பண்றதுலாம் சொல்லி தர ஆரம்பிச்சிட்டான். இது ஒரு புது தலையெழுத்து வந்தது. புதுசா போடுறதுக்கு சொல்லி கொடுத்தாலும் ஒழிஞ்சு போறதுன்னு சொல்லலாம். இப்ப ஏகாதசி, துவாதசி, அமாவாசை மாசம் வரப்புக்கு அந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல போன மார்கழி மாசம் போட்ட மாவுடு எப்படி உள்ள இருக்குது, அதை எடுத்து இந்த மார்கழி மாசத்துல அமாவாசை அன்னைக்கு எப்படி மாமாவுக்கு ரீமிக்ஸ் பண்ணலாம், ரீயூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி தரலாம். அதை பண்ணிட்டு இருக்கா லோகத்துல. ஏதோ போறது பைத்தியகாரத்தனம். ஆகையால இங்க அங்க அவர்கள் என்ன பண்ணிருக்கா, யாக்ஞவல்கியருடையதான கபம், யாக்ஞவல்கியுடைய கபம், அதை போய் சாப்பிட முடியுமா? அது மொத்தம் வேறும் சுவாமி. அது மொத்தம் வேறும். எப்பேற்பட்ட தபஸ்யா இருந்தா அதிகரிச்ச வேரத்தை அவர் கொடுத்துட்டு போவார். அவர் அப்புறம் தபஸ் பண்ணி ஹயக்ரீவ சாட்சாத்காரத்தால வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணது பெரிய விஷயம் இல்லை. இப்ப கொடுத்தா பாருங்க, அதெல்லாம் அவருடைய தபஸுடைய பெருமை. அதை எப்படி சாப்பிடுறது? அதுதான் உயர்ந்த வேதபாகம். அந்த வேதபாகத்தை எப்படி எடுத்துக்கிறது? சிஷ்யாலாம் யோசிச்சா. வைஷம்பாயனர் சொன்ன ஏதாவது டெக்னிக்கலா ஐடியா பண்ணுவோம். அப்ப அந்த சிஷ்யர்கள்லாம் 1-2 தித்திரி என்பதாக ஒரு பறவை, புரியுதா? அந்த தித்திரி என்னும் பறவை உருக்கொண்டு அந்த வேதபாகத்தை அவர்கள் பெற்றார்கள். இப்ப பறவைன்றது நாம பார்க்கிறோம் இல்லையா, அது அங்க கீழே ஏதாவது ஒரு கோழை இருந்ததுன்னா, கபம் இருந்ததுன்னா அது அந்த பறவை சாப்பிடும் இல்லையா? அந்த பறவையினுடைய உருவில் அவர்கள் யாக்ஞவல்கியர் விட்டு சென்ற வேதத்தை பெற்றதினாலே, தித்திரி என்னும் பறவையின் உருவில் பெற்ற காரணத்தினாலே அந்த வேதபாகத்திற்கு தைத்திரியம் என்பதாக பெயர் உண்டாயிற்று. அதனால்தான் தைத்திரிய சங்கீதைன்னு சொல்லுவோம். சரி, அப்புறம் அந்த வேதபாகத்திற்கு ஒரு பெயர் வந்தது, கிருஷ்ண யஜுர்வேதம். ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோ, வேதத்துல இது வேண்டாதது அது வேண்டியது, இது கொஞ்சம் இறங்கினது அது உயர்ந்தது, அப்படிலாம் வேதத்துல கிடையவே கிடையாது. இதெல்லாம் ஒரு ஐதிஹ்யங்கள். நாம வேதத்துடைய தனித்தனி பெருமைகளை அறிவதற்காக ஏற்பட்டதை தவிர்த்து வேதத்துல எந்த இடத்துல எந்த தோஷமும் கிடையாது. மூலம் வேதம் என்றது நிர்தோஷம். ஏஷாகி தோஷ ரஹிதா மஹிதா புராணி என்பார் கூறத்தாழ்வார். ஏஷாகி தோஷ ரஹிதா மஹிதா புராணி, இது தோஷமே அற்றது வேதம். அப்ப ஏற்பட்டதான வேதத்தை நாம ஒண்ணு சொல்லவே கூடாது. அந்த பெருமை வேதத்திற்கு மட்டும்தான் உண்டு. ஆனால் நேர வாஜி என்பதாக சாட்சாத் ஹயக்ரீவனுடைய திருமுக மண்டலத்திலிருந்து உபதேசிக்கப்பட்ட காரணத்தினாலே அந்த வேதம், யாக்ஞவல்கியர் பெற்ற வேதமானது சாட்சாத் ஹயக்ரீவனுடைய லாலாமிருதத்திலிருந்து உண்டானதால சுக்லம், பரம பவித்திரமான த பியூர் மோஸ்ட் அமாங் த வேதாஸ் அப்படின்றதான பெருமையை பெற்று சுக்ல எஜுர்வேதம் என்னும் பெருமையை அது பெற்றது. அடுத்தது தித்திரி என்னும் பறவை உருவில் அந்த வைஷம்பாயனுடைய சிஷ்யர்கள் பெற்ற காரணத்தினாலே
அந்த வேதத்திற்கு என்ன பெயர் வந்தது அப்படின்னு கேட்டா தைத்திரியம் என்பதாக பெயர் வந்தது. அதனால தான் இதுக்கு சுக்ல யஜுர்வேதம்னு சொல்றோம். ஆனா கிருஷ்ண யஜுர்வேதம் என்பதாக அதற்கு சொல்றோம். கிருஷ்ணம் அப்படின்னு கேட்டா அர்த்தம்னா அது வந்து ஒரு கருத்தது. கருத்ததுன்னா தோஷம் உடையதுன்னு அர்த்தம் இல்லை, அதை புரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணன் சப்தத்துக்கு பல அர்த்தங்கள் சொல்லப்படுது. பூமியிலேயே மோட்சானந்தத்தை கொடுப்பதுன்னு அர்த்தம் உண்டு. ஆனால் இந்த வேத பாகத்தை நாம சொல்லும் பொழுது தைத்திரியம், தைத்திரிய சம்ஹிதா, தைத்திரிய உபனிஷத் என்பதாக அந்த உபனிஷத் குறித்தான பெருமைகளை எல்லாம் நாம் பேசுகிறோம்னு சொன்னோம். அதுல இப்பேற்பட்டதான பெருமை பெற்றவரான அந்த யாக்ஞவல்கியர் மகாத்மா, அந்த மகாத்மா ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த வித்வான்கள் ரொம்ப வேதாந்திகள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையோ, அப்படி வேதாந்திகளா இருந்துட்டான்னு சொன்னா அவ எப்பொழுதே கடுகடுகடுன்னு தான் இருப்பா. அவளுக்கு சிரிக்கவே தெரியாது, ஹியூமர் சென்ஸே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றோம். தனிக்கு நாம எல்லாம் என்ன பண்றோம், பெரியவாளை பார்த்த உடனே பயமுறுத்தி தான் நம்ம பசங்களை வளர்க்குறோம். அவெல்லாம் ரொம்ப பெரியவா அப்படின்னா பெரியவா கிட்ட மரியாதை வருதுன்றது வேற, பெரியவா கிட்ட பயம் வருதுன்றது. நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு பெரியோர்களிடத்துல மரியாதையை உண்டு பண்ணணுமே தவிர்த்து பயத்தை உண்டு பண்ணணும். இப்ப என்ன ஆயிடுது தெரியுமோ, பெரியோர்கள் திறத்தில் அந்த பிள்ளைகளுக்கு மரியாதை ஏற்படுவதற்கு பதிலாக நாம் செய்யக்கூடிய காரியம் பயத்தை உண்டு பண்ணுறது. அது அவளுக்கு ஒரு விருப்பம் உண்டாக்கிடுது, ஒரு அஜிடேஷன். அது என்னையா, அதனால தான் நாங்கள் அமெரிக்கா போறோம், ஆப்பிரிக்கா போறோம், அண்டார்டிகா போறோம்னு அங்கே போய் செட்டில் ஆயிடும். எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவ கிளம்பி போறதுக்கு ரெடி ஆயிடும். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. பெரியோர்கள் திறத்துல போய் நாம அணுகி தத்வித்தி பிரதிபாதேன பரிப்பிரஷ்னேன சேவையா நான் பரமாத்மா பகவத்கீதை சொல்லச்சே போடா, நான் வேணும் நினைச்சுக்காத, நான் ஒரு தடவை சொல்லிட்டு அவனுக்கு பைக் ஓட்டிட்டே பேசுற மாதிரி பெருமாள் நான் திருப்பி வண்டி ஓட்டினேன் எதாவது அவனுக்கு பகவத்கீதை உபதேசம் பண்றேன். ஃப்ரெண்டு கூட பைக் ஓட்டிட்டே பேசுற மாதிரி பெருமாள் பண்ணான், அதே மாதிரிதான் அவனுக்கு உபதேசம் பண்ணான். ஆனால் என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டா, அந்த ஆச்சாரியனிடத்துல போய் நாம வித்தியை பெற்றால்தான் அந்த வித்தியை நம்மளால பெற முடியும். அதுதான் உயர்ந்ததான வேதாந்த அர்த்தத்தை நமக்கு ஸ்திர பிரதிஷ்டிதமாக்கும் என்பது சொல்றோம். இந்த யாக்ஞவல்கியருடையதான உயர்ந்த சரித்திரத்துல அவர் ஜனகருடைய சபைக்கு சென்று சில விஷயங்களை பேசினார். அங்க யாக்ஞவல்கியருடைய நகைச்சுவை உணர்வு என்பது அற்புதமாக பிரதிபலிக்கிறது. அதுதான் சுவாரஸ்யம். என்ன சொன்ன, பெரியோர்கள் தான் அப்படின்னா நமக்கு அவளை பார்த்து ஒரு பயம் வருது அப்படின்னு, அவ நெருப்புடா அப்படின்னு நம்ம அவ கிட்ட போக மாட்டேன் பயந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஜனகர் ஒரு பெரிய சபையை ஏற்படுத்தினார். அந்த காலத்துல பிரம்ம சபைன்னு பேர் அதுக்கெல்லாம். எப்பொழுதுமே ராஜாக்கள்லாம் இருந்தா. அந்த ஜனகர்லாம் யாரு, கர்மனே வகை சம்சித்தி ஆஸ்திதாக ஜனகாதயாக. பரமாத்மா பகவத்கீதையில 3வது அத்தியாயத்துல ஜனகருடைய பெருமையை சொல்றோம். கர்மயோக நிரந்தர, எப்பொழுதும் யாகம் யஜ்யம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடியவர், பகவான் ஆராதிக்கக்கூடியவர். இந்த ஜனகர் யாக்ஞவல்கியருக்கு ஒரு அற்புதமான சிஷ்யர், அது ஒரு கருக்கர். அந்த ஜனகர் ஒரு பெரிய சபை நடத்துற. சபையில பிரம்ம நிர்ணயம் பண்ணும், அதாவது தத்துவ நிர்ணயம் பண்ணினாலும் அவளுக்கு பிரைஸ் உண்டு. தத்துவ நிர்ணயம் பண்றதுன்னா நாம வாட்டுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்த சொல்ல பொழுது அதை மட்டும் சொல்லிட்டா தத்துவ நிர்ணயம் அப்படி தத்துவ புத்திராயிடும். உங்களுக்காக ஒரு கதை சொல்றீங்க. பெரியாழ்வார்னு ஆழ்வார்கள் ஒருத்தர், ஆண்டாருடைய அப்பா. ஒரு சமயம் பாண்டியராஜா என்ன பண்ணா, வல்லபதேவ பாண்டியன்னு பேர். அந்த பாண்டியராஜா என்ன பண்ணா, எது தத்துவம் அப்படின்னு நிர்ணயம் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணிட்டா போகுது, ஒரு தங்கத்தூண், அந்த தங்கத்தூணுடைய நுனியில தங்க காசுகளுடைய மூட்டை, பொற்கிழி தங்க காசு அந்த தங்கத்தூண் மேல கட்டி வச்சு நல்லா டைட்டா போட்டு கட்டி வச்சு அதுக்கு பிரதிஷ்டை பண்ணியாச்சு. எப்படி நாம பூஜை நமஸ்காரம் பண்றோம், கும்பத்தை ஆவாகனம் பண்றோமோ அந்த மாதிரி அந்த தங்கத்தூண் துவஜம் இருக்கு, அந்த துவஜத்துக்கு பிரதிஷ்டை பண்ணியாச்சு. இப்ப என்ன தெரியுமா, எது பரதத்துவம் என்பதை கரெக்டா யார் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாரோ அது பண்ணிட்டா அந்த பொற்கிழி தானா அருந்து கீழும். மாசம் சொல்லிட்டா எங்கேயாவது ட்ரோன் போய் அது கத்தி கித்தி போட்டு அறுத்து நாம கீழே சொல்லச்சே, ஐயா எனக்கு ஏதாவது பொற்கிழி வருதா பாக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம உட்காந்து இருப்போம். அது பிரதிஷ்டை,
அது சக்தி தெய்வாம்சத்தோட இருக்கு. அது தானா இருந்து வேணும். அந்த காரியத்தை பண்ணினவர் யாரு? பெரியார். பாண்டியன் கொண்டாட பட்டர் விரான் வந்தான் என்று இந்திய சங்கம் எடுத்து ஊத வேண்டிய வேதங்கள் ஓதி விரைந்து கிழியறுத்தான் பாதங்கள் யாமுடைய பற்று அப்படின்னு அவருடைய பெருமையை பெரியவர்கள் பேசுவாங்க. பாட அப்படியே கொட்டித்தது. அந்த மாதிரி ஒரு பெருமை உண்டு. ஆகையால பரதத்துவ நிர்ணயம் பண்ணணும்னா சபைகள்ல ராஜாக்கள்லாம் ரொம்ப பெரிய பெரிய சதஸ கூட்டுவார். ஜனக, அம்பரீஷர், அஸ்வபதி, கேகயர் இது முதலான ராஜாக்கள்லாம் பெரிய மகாத்மாக்கள். அம்பரீஷன் ஒரு ராஜா இருந்தான். நமக்கெல்லாம் சந்தியாவனத்துக்கு டைம் இல்லைன்னு இல்லையா? 10 நிமிஷம் லேட் ஆச்சுன்னா சந்தியாவனத்தை மிஸ் பண்ணிடணும். ஏதாவது ஒன்று சாக்க சொல்லணும். அம்பரீஷனை போல ஒரு ராஜா வாங்கணும். ஏகாதசி சுத்தோபாசம் இருந்தான். துவாதசி யமுனையில போய் தீர்த்தம் ஆடுவான். பிராமணர்களுக்கெல்லாம் சமாராதனம் பண்ணினான். ஒரு பெரிய சக்கரவர்த்தி, ஒரு ராஜ்யத்தையே ஆண்டவன். டைம் இல்லைன்னு ஒரு நாள் சொல்லியிருக்கானா? ஒரு நாள் சொல்ல முடியுமா உன்னால? அந்த மாதிரி ஜனகர், அம்பரீஷர், கேகயர், அஸ்வபதி இவாள்லாம் பெரிய பெரிய ராஜாக்கள். இவாள்லாம் உயர்ந்த கர்மயோகத்தை. ஜனகர் என்ன பண்ண? இங்க பாருப்பா ஒரு விஷயம். இன்னைக்கு இந்த இடத்துல யார் பிரம்ம தத்துவத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாளோ அவளுக்கு 1000 பசுமாடு. அந்த காலத்துல பசுதான் செல்வம். மாடு அப்படின்னு ஒரு தமிழ் பதம் இருக்கு இல்லையா? மாடு அப்படின்னு தமிழ் பதத்துக்கு பொருளே அர்த்தம் செல்வம் என்பதாக. அதனால்தான் திருவள்ளுவர் என்ன பண்ண, நாமளும் அடிக்கடி திருவள்ளுவரை கோட் பண்ணுவோம். நமக்கு மறந்து போயிடும். இல்ல யாரும் முடிச்சுக்கிறா திருவள்ளுவர் சொந்த கொண்டாட ஆரம்பிச்சுதான். கேடில் விழிச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடு அல்ல மற்றவை. மாடு அல்ல. செல்வம்ன்றதுக்கு சிரானியம் இல்லை. கேடில் விழிச்செல்வம் இல்லையா? செல்வம்ன்றதுக்கு சிரானியம் என்னது? மாடு. அப்படின்னா இருக்கும் மாடுதான் செல்வம். அதுலயும் பசுமாடு, கோ சம்ரக்ஷணம். ஜெர்சி பசுதான் நினைச்சுக்காதீங்களா? ஒரிஜினல் நாட்டு மாடு. உடம்புல புள்ளி புள்ளி அதெல்லாம் அமுல்யா காற்றுன்னு வர மாடு. அதெல்லாம் நமக்கு ஒரிஜினல் மாடு இல்லை. அதெல்லாம் சரியா? அந்த மாடு 1000 பசுமாடு. 1000 பசுமாடு ரேட் இது பெரிய விஷயம். அமைதி பசுமாடு தானம் பண்றதுன்னா இப்ப நாம இந்த ஜெட் பம்ப் மோட்டர்ல போயிட்டு அதுக்கு பூஜை போடுற மாதிரி அந்த பசுமாட்டு வால்ல ஒரு மஞ்சள் குங்குமத்தை தடவி அதை ஒரு பசுமாடு கொடுத்துடுறோம். அப்படி கிடையாது. அந்த பசுமாடு உடம்பு தெரியாதபடி அதுக்கு பட்டு துணி போத்தணும். பட்டு துணி போத்தினா எப்படி போத்தணும் தெரியுமா? அந்த பட்டு துணியுடைய பாரத்தினால பசுமாடு எழுந்துக்க முடியாம தள்ளாடும். அவ்வளவு துணி போத்தணும். சரியா பச்சா? அடுத்தது பசுமாட்டினுடைய காலுக்கு பூட்ஸ் போடணும். ஷூ எதுல? தங்கத்துல போடணும். டக் 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 அப்படின்னு பசுமாடு நடக்கணும். அது தங்கத்துல பூட்ஸ் போடணும். அதனுடைய கொம்பு இருக்கு பாருங்க, அதுல தங்கத்துல குப்பி போடணும். ரப்பர் டியூப், சைக்கிள் டியூப்லாம் கட் பண்ணி போடக்கூடாது. தங்கத்துல குப்பி போடணும். அடுத்தது அந்த மாடு கழுத்தை நிமிர்த்த முடியாத அளவுக்கு அதுக்கு கழுத்துல தங்க சங்கிலி போடணும். எங்க கிட்ட வாங்கும் அப்படின்னு சில பேர் கூப்பிடுறாங்க. அவன் கிட்ட போனா போய் கேட்டு வாங்கும். இந்த மாதிரிலாம் கோதாரம் ஆசையா இருக்கு, நீ தான் வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிடுறேன். அப்புறம் ஆனா அவன் அழகா போட்டு சொல்லுவான், என்ன அப்படின்னா வாங்க வாடா கம்பேர் பண்ண போட்டு. சரியா? இப்படி 1000 பசுமாடு தானம் பண்ணும். அது தவிர ஒருத்தருக்கு ஒரு பசுமாடு நாம தானம் பண்ணினோம்னு சொன்னா அந்த பசுமாட்டினுடைய 1 வருஷம் பராமரிப்பு செலவோட பிக்ஸட் டெபாசிட்ல போட்டு அவர்கிட்ட கையில கொடுக்கணும். ரைட்டா? நமக்கு பராமரிப்பு செலவே சரியா இதெல்லாம் நடக்கிற சமாச்சாரம். கழுத்துல சீடு போடணுமா, கழுத்தை நிறுத்த கூடாதா, உடம்புல பட்டுல துணி போடலாமா, இதெல்லாம் வேலைக்காகவா? நடக்கிறத பத்தி சொல்லுங்க. அப்படிதான் பண்ணிருக்கான். ரிக்கண்டு ஒரு ராஜா தெரியுமா உங்களுக்கு? பாகவதத்துல கதை ஒண்ணு ஓனானா பிறந்தாவன். ரிக்கண்டு ஒரு ராஜா தினந்தோறும் லட்சக்கணக்கில் பசுமாடு இதே மாதிரி தானம் பண்ணுவான். தினந்தோறும் லட்சக்கணக்கில் இதே மாதிரி பசுமாடுகளை தானம் பண்ணுவாங்க. அந்த பசுமாடுகளை அதுல ஒரே ஒரு பசு நம்ம எடுத்து யூட்டர் எடுத்து மறுபடியும் வந்துருது. புரியுதா? இவன் என்னது நம்பர் போட்டு வச்சிருக்கானா? ஹைபாத்திகேட்டட் ஃப்ரம் கனரா பேங்க், இந்தியன் பேங்க். நம்ம பசுமாடு தான் காது குத்தி இருக்கேன். அந்த மாதிரி இருக்குமா? அப்படிதான் கிடையாது இல்லையா? அவனுக்கு அது தெரியாம இன்னொருத்துக்கு தானம் பண்ணிட்டான். அது பாப்பா அவனுக்கு. அந்த பாப்பத்துக்கு அவன் 2 யுகத்துக்கு ஓனானா பிறந்தான்.
பசுமாடு தானம் பண்ணுவானே, இப்படி ஓனாலா பரப்பானே, நாங்கெல்லாம் அதை பார்த்து அதனாலதான் எதுக்குமே போறது. இப்படி பயமுறுத்தினா என்ன சுவாமி பண்றது? அவ்வளவு பெரிய விஷயம் அது. பசுமாடு தானம் பண்றது பெரிய விஷயம். ஜனகர் சொன்னார் 1000 பசுமாடுகள் கொடுக்குறப்பா, பிரம்ம லட்சணத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். அங்க இருக்கார் கஹோலன்னு ஒருத்தர் இருக்கார், புரியுதா? நிறைய பேர் இருக்காங்க. அது பார்க்கறது அந்த கார்கின்னு ஒரு அம்மா உட்கார்ந்து இருக்கான். இப்படி அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பிரம்ம வித்துக்கள்லாம் இருக்கான் அந்த சபையில. ஆனா ஒண்ணு, யார் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னா அவ வந்தானா அத்தனை பேர் கேள்வி கேட்பான். வெறும இது ரேஷன்ல இலவசத்துக்கு வெள்ள நிவாரண நிதி மாதிரி வந்து வாங்கிட்டு போட முடியாது. கேள்வி கேட்பான். அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும். அந்த கேள்விக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரை கன்வின்ஸ் பண்ணணும். புரியுதா? அத்தனை பேரை கன்வின்ஸ் பண்ணணும். அப்படின்னா யாராவது வாய தரமாடா? எப்படி இருக்கும் இல்லையா? அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். என்ன அப்படியே தன்னை சொல்லாத மாதிரி இன்னொருத்தரை மட்டும் பார்த்தார். லாஸ்ட் பெஞ்சர்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு உண்டு இல்லையா? பசங்க மனசை பெஞ்சிருந்தா உட்காந்துப்பாங்க. எதுக்கும் சேவா எதுக்கு போறாங்க. வாத்தியார் ஒரு கேள்வி கேட்பாரு, தண்ணி பாப்ப மாதிரி தலையை அப்படியே பெஞ்சு கொண்டு வந்துருவாங்க. பஞ்சாதி சொல்லுடா அப்படின்னு கேட்டா ஏதோ பஞ்சாதியா சொல்றது, அதனால கஷ்டம். அந்த மாதிரி அந்த சபையில இருந்த எல்லாருமே பேக் பெஞ்சர்ஸ் மாதிரி பேசாம இருக்காங்க. இவர் என்ன பண்ணுவார்? தன்னை இல்லைன்றவர் அவரை பாக்குறாரு, அவர் தன்னை இல்லைன்றவர் அவரை பாக்குறாரு. ஆளுகள் இப்படியே பார்த்துதான் என்னதான் பண்றது? இப்படியே போயிட்டா ஒரு முடிவு உண்டா ஆண்டவா அந்த மாதிரி கேட்கிறான். அப்ப யாக்கியவல்யர் உள்ள வந்து பார்த்த யாக்கியவல்யர், நீங்க சுக்ல யஜுர்வேதம் மட்டும்தான் சொல்லி கொடுக்குறோம் வச்சுக்காதீங்க. யாக்கியவல்யர் எடுத்த 4 வேதத்துக்கு சிஷ்யர்கள் இருந்திருக்கான். யாக்கியவல்யர் 4 வேதத்துக்கும் பாடசாலை வச்சு அவர் வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லி வச்சிருக்காரு. ஏன் தெரியுமா? தன் சிஷ்யன் ஒருத்தரை கூப்பிட்டார். அவனுக்கு என்ன பேரு? சாமஸ்ரவஸ் அப்படின்னு பேரும். சாமஸ்ரவஸ் அர்த்தம் சாம வேதத்தை அத்தியனம் பண்றவன்னு அர்த்தம். ஏ சாமஸ்ரவா இதயேகி இங்க வா அப்படின்னு அவனுக்கு உடனே சாமஸ்ரவன் வந்தான் இங்க அடியேன் அப்படின்னா. அந்த ஜனகர் 1000 பசு வச்சிருக்காரு பாரு, எல்லாத்தையும் நம்ம ஆசிரமத்துக்கு ஓட்டி போடணும். தில்லுல தலைக்கு தில்லு பார்த்தீங்களா? சாமஸ்ரவர் அவரே சிஷ்யனை கூப்பிட்டார். எல்லாம் உட்காந்துருக்கா, பெரிய 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 வித்வான்களா உட்காந்துருக்கா. அவளை பார்த்து விதக்தர் ஒருத்தர், அவர் ஒரு இடம், அவர் எப்பவுமே ராங் சைட்ல தான் கேள்வி கேட்பாரு. அவர் சொல்லிட்டாரு விதக்தர் பேரு இருந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி கேள்வி கேட்கிறேன் இல்லையா? அவர் மாத்திதான் கேள்வி கேட்பாரு. எல்லாம் முடிஞ்சோடனே மறுபடியும் முதல்ல இருந்து ஆரம்பிப்பாரு. அவர் அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தர் பாக்குறான். யாக்கியவல்யர் அங்கே வந்த சாமஸ்ரவனை கூப்பிட்டார். ஏ சாமஸ்ரவா எல்லாத்தையும் ஓட்டிட்டு போ. எல்லாத்தையும் ஓட்டிட்டு போடுறான். என்ன சுவாமி அப்படின்னா. அப்ப ஜனகர் கேட்டான், யாக்கியவல்யரே நீர் வந்து பிரம்ம தத்துவத்தை அறிந்தவரான? அதெல்லாம் யாருக்கு தெரியும்? யாக்கியவல்யர் கூட என்ன பண்ண ரொம்ப அழகான காமெடி. இப்ப இருக்கிற மாதிரி அந்த டோனை நீங்க மாத்திக்கோங்க. யாக்கியவல்யர் காமெடி டோனை சரியா? எல்லாரும் கேட்டா, என்னப்பா 1000 பசுமாட ஓட்டிட்டு போன்னு சொல்றியே, பிரம்ம லட்சணம் உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டா, அதெல்லாம் யாருக்கு தெரியும். அப்புறம் எதுக்கு 1000 பசுமாடு ஓட்டிட்டு போறேன்? எனக்கு பசுமாடு வேணும், அதனால ஓட்டி போறேன். எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அது. எனக்கு பசுமாடு வேணும், அதனால நான் ஓட்டிட்டு போறேன் அப்படின்னு. அப்பதான் எல்லாரும் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிட்டா அங்க யாக்கியவல்யர் பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கும். இதுதான் ரொம்ப சூக்ஷமான விஷயம். இது அத்தியந்தம் அற்புதமாக அந்த பெரியோர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வி, அதுக்கு யாக்கியவல்யர் கொடுக்கக்கூடிய பதில் பிரதாரண்யகம். ரொம்ப வசத்தியா பேசுறது. அது தவிர முக்கியமான சில விஷயங்கள் சொல்றது. குரு பரம்பரையினுடைய தியானம் வருது. 2 விதமான குரு பரம்பரையினுடைய தியானம் சொல்றது. குருபியஸ்த குரு, அந்த பூர்வ குருக்களையும் நாம எப்படி நினைச்சுக்கணும் என்பதான விஷயத்தை தான் எடுத்து நாங்க காண்பிக்கிறோம். அதுக்கு பிறகு ஜனகர் யாக்கியவல்யர் இடத்துல சிஷ்யராக. அப்ப இது ஒரு சமயம், இது ஒரு சந்தர்ப்பம், புரியுதா? மறுபடியும் யாக்கியவல்யர் ஜனகர் இடத்துல வர. மறுபடியும் யாக்கியவல்யர் ஜனகர் கேட்கிறார், என்ன சுவாமி பிரம்ம விசாரம் பண்ண வந்திருக்காங்க? இல்லப்பா பசுவாடுக்கு தான் வந்திருக்கேன். என்னாச்சு? யாக்கியவல்யர் தன்னுடைய குடும்ப லட்சணத்துல ரொம்ப ஊச்சமா இருந்திருக்காரு. இதுதான் மெசேஜ். இப்ப இருந்து நம்ம முக்கியமான வேதாந்த அர்த்தங்களை கவனிக்கணும். யாக்கியவல்யர் தன்னுடைய குடும்ப லட்சணம் இருக்கு. ஏன்னா யாக்கியவல்யர் 2 மனைவிகள்.
ஒருத்தருக்கு மைத்ரேயின் பேரு, மற்றொருத்தருக்கு காத்யாயினி என்பதாக. யாஜ்ஞவல்கியருக்கு 2 மனைவிகள். அந்த குடும்பத்தை ரட்சிக்கணும் அவர். அதுக்காக ஜனகர் இடத்துல நான் மறுபடியும் பசுமாடை தேடி வந்திருக்கேன். அப்படின்னா பசுமாடு தரேன். வேதாந்தத்தை சொல்லாமல் பசுமாடு வாங்கிட்டு போகக்கூடாது, எங்க அப்பா எனக்கு சொல்லியிருக்காரு. விஷயத்தை சொல்லாமல் வெறும தானமா வாங்கிட்டு போகக்கூடாது. ஏதாவது என் மூலமா அவனுக்கு பிரயோஜனம் இருக்கான்னு பாரு. அந்த பிரயோஜனத்தை நீ அடைந்தாயா அது விசேஷம் சொன்ன உடனே அதுக்கப்புறம் அவர் கேள்வி கேட்கிற பதில் சொல்றாரு இருக்கு. இதுல இங்க இல்ல, அந்த கதை பின்னாடி வரும். என்ன விஷயம்னா, யாஜ்ஞவல்கியருடையதான ஆசிரமத்திற்கு ஜனக மகாராஜா தினந்தோறும் பாடம் கேட்க வரும். இந்த பசங்கள்லாம் ரொம்ப முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். யாஜ்ஞவல்கியருடைய ஆசிரமத்திற்கு ஜனக மகாராஜா தினந்தோறும் பாடம் கேட்க வரும். யாஜ்ஞவல்கியர் முதல்ல அந்த பாட பிரவச்சனத்துக்கு தான் தயாராக உட்கார்ந்து, ஏனைய சிஷ்யர்கள்லாம் இருக்கா, அவெல்லாம் மகர்ஷிகள் தானே. அந்த ஆசிரமத்துல நிறைய சிஷ்யர்கள்லாம் இருப்பான், அவெல்லாம் கூட வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருப்பான். ஆனால் யாஜ்ஞவல்கியர் பாடம் ஆரம்பிக்கணும், ரொம்ப உட்கார்ந்து. அப்புறம் ஜனகர் வருவார். ஜனகர் ஆல்வேஸ் லேட். சரியா, நம்ம பயிலுக்கு சில பேர்லாம் என்ன பண்ணுவோம், நான் வந்து சம்ஸ்கிருத காலேஜில் படிக்கச்சு எங்க பிரின்சிபால் சேஷாதிரிநாத சாஸ்திரி அவர் என்ன பண்ண, காலத்துல 7:30 மணிக்கு காலேஜ் வச்சேன். நான் தினந்தோறும் 9 மணிக்கு காலேஜ் போயிட்டேன், 7:30 மணிக்கு போல. சரியா, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாரு, ஏன்டா இந்த பையன் கஷ்டப்படுறானே அப்படின்னு யோசனை நடந்த. சரி 9:30 மணிக்கு இதுவே காலேஜ் அப்படின்னு நான் 11 மணிக்கு காலேஜ் போக ஆரம்பிச்சேன். எங்க பிரின்சிபால் சுவாமி பார்த்தாரு, இது எப்படினாலும் 1.5 மணி நேரம் லேட் கேட்டு இதுக்காக நம்ம காலேஜ் அனாவசியமா டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க. 7:30 மணிக்கே மறுபடியும் ரொட்டீன் கொடுத்துட்டேன். ஆகையால சில பேர் எப்போதுமே மிஸ்டர் லேட். ரைட்டா, எங்க மாமல்லபுரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தை ஒன்று போட்டுருவான், யூ மே பி மிஸ்டர் லேட் பட் டோன்ட் பி லேட் மிஸ்டர் அப்படின்னு போட்டுருவான். தெரியும் உங்களுக்கு அர்த்தம் புரியுதா? அதாவது நீ ட்ரெயின் பிடிக்கிறதுக்கு அவசரமா வந்தா நீ லேட் கம்மர் அப்படின்னு பேர் வாங்கிக்கலாம். ஆனா அவசரப்பட்டு ட்ரெயின்ல ஊழ்ந்துட்டியான சுவாமி எச்சரிக்கை. அப்புறம் என்ன ஆச்சு, உன் பேருக்கு முன்னாடி லேட்டு சேர்க்கணும் இல்லையா? லேட்டுன்னா இறந்த அர்த்தம். ரைட்டா, ஒரு 1980-85 மாமல்லபுரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல எழுதி வச்சிருப்பான். அந்த மாதிரி ஜனகர் டெய்லியே லேட்டா ஆகும். சில பேர் உபன்யாசத்துக்கு எத்தனை மணிக்கு ஆரம்பிச்சாலும் லேட்டா ஆகும். வந்தவன் என்ன பண்ணுவா, கிடைச்ச இடத்துல உட்கார மாட்டான். அத்தனை பேர் மடியிலையும் முதுகிலையும் தோழினை மேலும் நன் மார்பின் மேலும் சுடர்மொழி மேலும் காலினை மேலும் வெறிச்சி தாண்டி தடுக்கி அதுக்கப்புறம் முன்னாடி வந்து டர்ன்னு அந்த இடத்தை இழுத்து அதுக்கப்புறம் உட்காந்துப்பான். அப்பதான் டிஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ண முடியும் இல்லையா? அது சில பேருக்கு ஒரு ஆசை. அந்த மாதிரி ஜனகர் வர வரும்போது யாஜ்ஞவல்கியர் வெயிட் பண்ணு, டெய்லி வெயிட் பண்ணி ஜனகருக்காக காலக்ஷேபம் சொல்றாங்க. அப்ப கூட இருக்கிற சிஷ்யாளுக்கெல்லாம் ஒரே பொறாம. என்ன, நாங்கெல்லாம் அடுத்த சிஷ்யா அடுத்த பட்டத்துக்கு தயாராயிட்டோம், அதான் ரெடியா இருப்பாளோ உங்க கருத்து இந்த ஆசிரமத்துக்கு நான் தான் பட்டம். அந்த மாதிரி எங்களை மாதிரி வேதாந்திகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது அவர் ராஜா பொழுது போல சும்மா ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் கோசரம் வந்துட்டு இருக்கேன், ரெக்ரியேஷன் கோசரம் வந்துட்டு இருக்கேன். அவருக்குலாம் நீங்க காலக்ஷேபம் வந்து வெயிட் பண்ணி சொல்றேன், எங்களுக்கு தான் மதிப்பே இல்லையா அப்படின்னு யாஜ்ஞவல்கிட்ட கேட்பான் சிஷ்யாலாம். ஓ சரி ரைட், அவ்வளவுதானே பார்க்கலாம். மறுநாள் ஜனகர் ஒருத்தருக்குள்ள இவர் ஆரம்பிச்சு நடந்துட்டு இருக்கு. எது பாட்டம் நடந்துட்டு இருக்கு. பாட்டம் நடந்துட்டு இருக்கச்சே வாத்தியார் பூஜையேவா பார்த்துட்டு இருப்போம். கொஞ்சம் பக்கத்துல என்ன பையன் பண்றான், சரியா? அதுக்கப்புறம் உள்ள குக்கர்ல எத்தனாவது விசில் அடிச்சது, ரைட்டா? அவசரப்பட்டு வந்துட்டோமே, கேஸ மூடிடுவோமா இல்லையா, ஃப்ரிட்ஜை லாக் பண்ணுவோம், வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துருவோம். உபன்யாசம் கேட்கறவாளுக்கு தான் கொண்ட வரணும், அப்புறம் பிரச்சனை கிடையாது இல்லையா? அதனால நாம அவசரப்பட்டு வந்தோமே, டக்குன்னு அந்த ஃப்ரிட்ஜை மூடிடுமா இல்லையா? அப்பா இதெல்லாம் நினைக்காம இருந்தோம், இப்ப நீ கிளம்பி விட்டுட்டேன் சரியா? இப்பதான் யோசிக்க வேண்டியது. இதுவே மனசு இங்க உட்காராது. யக்ஷ பிரஷத்துல என்ன சொன்னா, வாயுவை காற்றும் அதிகராந்த வேகமா போகக்கூடியதுக்கு அப்படின்னு கேட்டாரு அர்த்தம். ஆஹா அப்படின்னா இல்லையா, டப்பு தர்மபுத்திர ஆன்சர் பண்ணாரு இல்லையா? அந்த மாதிரி மனசு போயிடும், ஃப்ரிட்ஜு கிட்ட போயிடும், குக்கர் கிட்ட போயிடும், மோட்டர் போட்டவே ஆஃப் பண்ண மாதிரி போயிடும், சரியா? அந்த மாதிரி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறவா அப்படி 4 இடத்துல அப்படி பார்ப்பாங்க முடியும், அப்படி 4 இடத்துல பார்ப்பாங்க முடியும். பார்க்கும் பொழுது என்ன ஆச்சுன்னா, அப்படி பார்த்தா இந்த சிஷ்யாவுடைய ஆசிரமங்கள்லாம் அங்க இருக்கு.
அது ஊருக்கு வெளியில. அங்கே இருந்து ஆரம்பிச்சு நெருப்பு பிடிச்சு மிதிலை வருட நெருப்பு எரியுது. மிதிலை இருந்து ஜனகருடைய கேபிட்டல் இல்லையா, அவர் அது மிதிலைக்கு ராஜா தான். எல்லாம் எரியுது. ஒரு பையன் திரும்பி பார்த்தான், ஐயோ ஆசிரமம் எரியுறதுன்னா. சோடிகள்லாம் வச்சிருக்கான், அதுல அதுக்கப்புறம் காஷாயம் வச்சிருக்கான், குண்டிக்க வச்சிருக்கான், சிக்கபலம் வச்சிருக்கான், ரொம்ப இருக்கு. ஐயோ சுவாமி என்னுடைய ஆசிரமம் எரியுதுன்னா கையில வச்சிருக்கான வேத புஸ்தகம் தொப்பு. அவன் ஒருத்தன் கிளம்பினா மீதி பேர் வருமாடா. வாத்தியார் இங்க யாக்கியவல்யர் மகரிஷி உட்கார்ந்து இருக்க, அப்படி கல்ல போட்டா காக்கால எப்படி பறக்கும், புரியுதா? அத்தனை பேரும் போயிட்டான். ஜனகர் மட்டும் உட்கார்ந்து இருக்க. யாக்கியவல்யர் கேட்ட, என்ன பாடர்? என்ன பாடம்? பாடம் நடந்துட்டு இருக்கேன். ஆமா நடக்கட்டுமே, அதான் பாடம் கேட்டு இருக்கேன். இல்ல இவாளா எழுந்து ஓடி போயிட்டாளே, அவா ஏன் எழுந்து ஓடி போறா எனக்கு தெரியாது. நீங்க பாடம் சொல்றது அந்த பாடத்தை நினைக்கிறேன். அதுவும் நடக்கிற பாடம் இது வேதாந்த பாடம். நான் கீழே ஆரம்பிக்கச்சே என்ன சொன்னேன், வேதாந்தத்தை வெறும கேட்டுண்டா போறாது, அந்த வேதாந்தத்தை பிராக்டிஸ் கொண்டு வரணும். நகர்மணான பிரஜயாதனேன தியாகே நெய்கேன வர்த்தத்வமான சோகூன்னு இந்த மந்திரத்தை நம்ம பெரியோர்கள்லாம் வந்தா எதுக்கு அவளுக்கு பூர்வம் சமர்ப்பிச்சு சொல்றோம். அதை பிராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய வேதாந்த விஞ்ஞான சுனிச்சிதார்த்தாக. வேதாந்த விஞ்ஞான நசுனிச்சதா இல்லையா, அதே நசுக்கிறாங்க இல்ல. வேதாந்த விஞ்ஞான சுனிச்சிதா அர்த்தம் பண்ணா வேற பாடம் வேற, அர்த்தம் பண்ணினா அதான் அர்த்தம், புரியுதா? வேதாந்த விஞ்ஞான சுனிச்சிதார்த்தாக, நல்ல திடீரமான ஞானத்தை பெற்றவர்கள் மகான்கள். அந்த ஞானத்தை சம்பாதிக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை, தாங்கள் அடைந்த ஞானத்தை பிராக்டிஸ்ல கொண்டு வரணும். அதுதான் உண்மையான வேதாந்திக லட்சணம். வேதாந்த பாடம் சொல்றவாள்னா வேதாந்தி ஆயிட முடியாது. வேதாந்த பாடம் சொல்றவாள்னா வேதாந்தி ஆயிட முடியாது. வேதாந்தத்தை வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கிறா பாருங்க, அவரா வேதாந்தி. அதான் விஷயம். இப்ப ஜனகர பார்த்து யாருக்கு கேட்ட, ஏமா நீ எழுந்து போலியா அப்படின்னா, நான் எதுக்கு எழுந்து போனோம். இப்ப இவாள எதுக்கு எழுந்து போனா, ஒருத்தருடைய ஆசிரமம் எரியுதுன்னா, ஒருத்தர் புரியுது, இன்னொருத்தர் என் பொட்டாட்டி இருக்கா பிள்ளை இருக்கான்னா, ஏதோ ஒரு காரியம், ஏதோ ஒரு விஷயம் இல்லையா. வெளில வந்து என்ன பண்றான், சில பேர் பசங்க தூக்கிட்டா கூட விட்டுறாங்க. ஐயோ மிக்சி போச்சு, கிரைண்டர் போச்சு, ஃப்ரிட்ஜ் போச்சு. எங்க ஊர்ல ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹைதராபாத்ல உபன்யாசம். அந்த ஹைதராபாத் உபன்யாசத்துக்கு போயிட்டு நான் ட்ரெயின்ல திரும்பி வரச்சே இந்த குண்டூரா அந்த ஊர் ஏதோ பேர் ஞாபகம், அங்க வந்து ட்ரெயின் டீரைல் ஆயிடுச்சு. நல்ல காலம் நான் இருந்த ஒரு 5 கம்பார்ட்மெண்ட் அப்படியே சாஞ்சி அப்படியே நிக்கிறது. ஒருத்தர் கூட ஒரு கீரை கூட இல்லை, அடுக்கிறதுல ஒண்ணும் இல்லை. ஆனா ட்ரெயின் சாஞ்சி போச்சு. உடனடியா என்ன பண்ணிட்டோம், அந்த ட்ரெயின்ல அந்த கம்பார்ட்மெண்ட் எல்லாரும் கீழே இருக்கு, ஒவ்வொருத்தர கை விட்டு. அதுல ஒரு வயசான பாட்டி, ரொம்ப முடியாது, அவள் நடக்கவே முடியாது. அவள் வச்சேவும் அவளை வீல் சேர்ல தான் ஆக்சிடென்ட்டா. அவள் வந்து அந்த இருக்கா, அப்படியே கிட்டத்தட்ட தொங்கிட்டு இருக்கா அந்த பாட்டி. நான் என்ன பண்றேன், அந்த பாட்டியை தூக்கிட்டு பொட்டி ஆடுறது. ஏன்னா எப்போ வேணா கீழே விழுந்துடலான்ற மாதிரி இருக்கு. அப்படியே பார்த்து அந்த பாட்டியை கீழே இறக்கி, முதுகெல்லாம் வலிக்குது. அந்த பாட்டி நல்லா வெயிட்டு தான். இறக்கச்சு அந்த பாட்டி, நான் என் செப்பலை விட்டுட்டேன். ஒன்ன விட்டுருக்கூட அப்படி. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, அவன் பாவம் எவ்வளவு ரிஸ்க். அவளை தூக்கிட்டு வெளில வருவோமா, ஜனங்கள்லாம் கையில கழிச்சு தூக்கிட்டு வெளில வந்துட்டு இருந்து, இவன் என்னடா நடக்க முடியாது, என்னுடைய செப்பல் தான், நான் அப்படியே தொப்பல். புரியுதா, நடந்த விஷயம் இது. அந்த மாதிரி இங்க ஜனகர் உட்கார்ந்து இருக்கச்சா யாக்கியவல்யர் கேட்டாரு, ஏப்பா உன்னுடைய ஊர் எரியுது அப்படின்னு. அப்ப ஜனகர் சொல்ற வார்த்தைக்கு வரும், அதுதான் வேதாந்தத்துடைய உயர்ந்த தத்துவம். மிதிலாயாம் பிரதீப்தாயாம் நமே கிஞ்சித் பிரதஹ்யதே. சுவாமி நீர் சொல்றது வேதாந்தம், என்னுடையது என்பதான அபிமானம் இல்லாமல் இருக்கணும் தான் சொன்னீர். எதிலேயுமே என்னுடைய பற்றுதலுக்குள்ள இருந்து என்ன சேர்ந்தது அப்படி வச்சு. இப்ப அந்த பாட்டிக்கு என்னுடைய செப்பல், அந்த அபிமானம் தான் இருக்கு. வெள்ளம் வருது, வீடு முழுகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, ஐயோ என்னுடைய பட்டுப்புடவையெல்லாம் நினைக்கிறது இல்லையா, என்னுடைய பேண்ட் ஷர்ட் புதுசா வாங்கின செருப்பு நினைக்கிறது, ஷூ நினைக்கிறதுன்னா
என்ன பண்ண முடியும்? எதுல நமக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கணும்? இப்ப அவர் சொன்னார், ஜனகர் மிதிலாயாம் பிரதீப்தாயாம் நமே கிஞ்சித் பிரதஹ்யதே, இந்த எரியக்கூடிய மிதிலையில் என்னுடையது என்பது எதுவுமே இல்லையே சுவாமி, என்னுடையது எதுவுமே இல்லையே, நான் எதை போய் தேடுவேன்? என்னுடைய உடமையை நான் போய் என்ன எடுத்துட்டு வரணும்? என் உடமையில் என்ன இருக்கு? அது தவிர அங்க ஆச்சாரியின் காலக்ஷேபத்தில் உட்கார்ந்து பொழுது அவருடைய நியமனம் இல்லாமல் எழுந்துக்கிறது, ஓடுறது, ஜம்ப் பண்றது, பம்ப் பண்றது பண்ணாங்க. இப்ப அங்க போனா பாருங்க, எல்லாரும் யாரு இந்த தன்னுடைய ஆசிரமம் எல்லாம் எரியுது, சிஷ்யெல்லாம் ஓடி போனா பாருங்க. அங்க போனா அது ஒண்ணுமே இல்ல, யாக்கியவல்கே லேசர்ல அந்த மாதிரி ஒண்ணு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அழகா ஒரு தடாக மாதிரி ஒரு செட்டு, ஒரு ஃபாரஸ்ட் மாதிரி ஒரு செட்டு, சரியா இவ்வளவு பண்ணாலும் இல்லையோ, அது ஒரு கலர்லாம் மாறி இல்லையோ, அந்த மாதிரி என்ன பண்ணார், தன்னுடையதான தபோபலத்தினால உண்மையில அங்க எரியற மாதிரி ஒரு கிரியேட் பண்ண. உண்மையில எதுவுமே எரியல. அப்புறம் எல்லாம் நாங்க போனோம். அவர் வந்து ராஜா எனக்கு ஏதோ சம்பாவனை பண்ணிட்டு இருக்கேன், அவர்கிட்ட மாசம் மாசம் சம்பாவனை வாங்கி இந்த ஆசிரமத்தை நடத்திட்டு இருக்கேன், அதனால அவர் வரவரும் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்க எல்லாம் தோஷம் சொன்னீங்கடாப்பா. இப்ப இங்க உட்கார்ந்து அவர் மட்டும்தான், அவங்க ஒத்தனையும் காணுமே, ஒத்தனை கூட காணுமே, சொல்லிக்கா உங்களையா எல்லாரும் ஓடி பண்ணீங்களே. அப்ப நீங்க எல்லாம் வெறும் பாட்டம் கேட்கிறவாதான், அவர் தான் பாட்டத்தை கேட்டத பிராக்டிஸ்ல கொண்டு வர வரணும். அதுதான் அந்த கௌரி ஜனகர் என்பவருக்கு என்ன ஒரு பெருமை. இந்த விஷயம் மகாபாரத சாந்தி பர்வத்துல உயர்ந்த பல தத்துவார்த்தங்களை ஜனகர் யாக்கியவல்கிற இடத்துல கேட்கிறார். இப்ப யக்ஷ பிரஷ்டத்துல நாம எப்படி சில விஷயங்கள் பார்த்தோமோ அதே மாதிரி உயர்ந்த சாஸ்திரார்த்தங்கள் அங்க சொல்லப்படுகிறது. இதுக்கு முன்னாடி அது 2 விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது அஜாத சத்ரு என்பதான ஒரு ராஜா, அந்த அஜாத சத்ரு என்பவன் என்ன பண்ணான்னா, அவன்கிட்ட பாலாகி என்பதான ஒரு சிஷ்யன் வந்து சேரும். ஒரு பிராமணன் வந்தான், பாலாகின்னு பேர். இது பிருகதாரண்யத்தில் வரக்கூடிய கருத்து. அஜாத சத்ருவிடத்துல பாலாகின்னு ஒரு பிராமணன். அந்த பிராமணனுடைய மனசு தெரியுமா, எனக்கு எல்லாம் தெரியும். சில பேருடையதான அந்த அகங்காரம், நகி சர்வ சர்வம் ஜானாதி, எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரிஞ்சிடாது, எல்லாரும் எல்லாம் தெரிஞ்சிக்க முடியாது. இன்னொன்னு, பிரம்மத்தை அறிந்தவன் எப்படி இருப்பான்? ஸ்வேதாசேத்திரத்தை சொல்லுவார், அவிஜாதம் விஜானதாம் விஜாதம் அவிஜானதாம். இதுல ஈஷாவசியத்துல சொல்ற அவிஜாதம் விஜானதாம் விஜாதம் அவிஜானதம். பிரம்மத்தை அறிந்தேன் அறிந்தேன் ஒருத்தர் சொன்னான்னா அவனுக்கு ஒண்ணுமே அறிவே இல்லை. நான் பிரம்மத்தை அறிந்தேன், பிரம்மத்தை அறிந்தவன் ஒருத்தர் சொன்னான்னா அவனுக்கு அறிவே இல்லை இருக்கும். பிரம்மத்தை அறிய முடியாது என்பதை அறிந்தேன் ஒருத்தர் சொன்னான்னா அவன் தான் உண்மையா பிரம்மஞானத்தை பெற்றவன். ஈஷாவசியம் முதல்ல ஆரம்பிக்கச்சவே சொல்லக்கூடிய விஷயம் தான். அவிஜாதம் விஜானதாம் விஜாதம் அவிஜானதாம். எவ்வளவு தெரிஞ்சினாலும் எவ்வளவு தெரிஞ்சிட முடியும்? நாரதர் சனத்குமார் இடத்துல போய் கேட்பார், எனக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு. இல்லப்பா அப்படிலாம் கிடையாது, நான் ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச 4 பேர் உபதேசம் பண்ணிருக்கலாம். சோகம் மந்திர விதேவாஸ்தி ஆத்மவித்து, நான் ஏதோ விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கிறேன் தவிர்த்து உள்ள இன்டீரியரா எனக்கு ஞானம் இல்லைன்னு நாரதர் சொல்றாரு. அப்புறம் அவர் உபதேசம் பண்றாரு. இருக்கு உபனிஷத்துல இது மாதிரி 1000 கதைகள் இருக்கு. உபனிஷத்துல 1000 விதமான கதைகள் இருக்கு. அது போல இப்ப பாலாக்கி என்ன பண்ணா, தனக்கு எல்லாம் தெரியும்னு சொல்றாரு. தனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னா அஜாத சத்ரு கிட்ட வந்தான், நான் பிரம்மத்தை பத்தி உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் அப்படின்னா. அஜாத சத்ரு ஒரு வார்த்தை சொன்னான், ஏப்பா யாரை கேட்டாலும் ஜனகர் ஜனகர்ன்றா, பிரம்மத்தை பத்தி விசாரம் பண்றதுக்கு ஜனகர் மட்டும்தானா? பிரம்மத்தை விசாரம் பண்ணி நிர்ணயம் பண்ணினால்தான் ஜனகர் உங்களுக்கு 1000 பசு கொடுப்பார். எனக்கு என்கிட்ட வந்து பிரம்மத்தை பத்தி சொல்ல போறேன்னாலே உனக்கு 1000 பசு கொடுப்பேன் நான் சொல்றான். அஜாத சத்ரு பிரம்மத்தை குறித்து பேசுவது என்பது சொன்னாலே நான் புரிஞ்சுட்டேன். அப்புறம் சொல்லு அப்படின்னா பாலாகி சொல்ல ஆரம்பிச்சான். அஜாத சத்ரு கேள்வி கேட்கிறான், பாலாகிக்கு கேள்விக்கு பதிலே தெரியல, ஒண்ணுமே புரியல. இவர் கேள்வி கேட்கிற அவர் பார்த்தா, அப்பா எம்டி வெசல்ஸ் மேக்ஸ் நாய்ஸ். என்ன ஆச்சு? நிஸ்ஸாரஸ்ய பதார்த்தஸ்ய பிராய நாடபுரோ மகான். ஒண்ணுமே இல்லாததுதான் சத்தம் போடும். தகர டப்பா தான் சத்தம் போடும். தகர டப்பால தண்ணி பிடிச்சு வச்சா சத்தம் போடாது. இது ஒண்ணும் இல்ல, உள்ள ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னு. உள்ள ஒண்ணும் இல்லையா அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்?
நீதான் எனக்கு பிரம்மத்தை சொல்லலாம். அங்கதான் ஒரு விஷயம் இருக்கு. இவன் க்ஷத்ரியன், அவன் யாரு பிராமணன். இவன் அவன் கிட்ட வித்தியை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேள்வி வருது. சுவாமி தேசிகன் சாதிப்பார். அதாவது ஞானத்தை யாரிடத்திலிருந்து எப்ப நாம பெறலாம் அப்படின்னா, யார் நமக்கு கிடைக்கிறாரோ அவர்கிட்ட பெறணும்னு இருக்கு. இந்த மாதிரி பல கதைகள் உபனிஷத்துல உண்டு. அதனால்தான் பெருமாள் பண்ண இவம் விவஸ்வரே யோகம் புரோக்தவான அவ்யயம் விவஸ்வான் மனவே பிராக மனு இக்ஷ்வாகவே பிரவீதி ஏவம் பரம்பரா பிராப்த விமர் ராஜரிஷியோ விதுஹு ச காலேன மகதா யோகோ நஷ்ட பரந்தவன். 4வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில ஒரு காலத்துல ராஜாக்களுக்கு தான் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சது, மற்றவர்கள் தான் தெரிஞ்சுக்கிறாரா, க்ஷத்ரியர்கள் தான் தெரிஞ்சிருந்தா, பிராமணர்களுக்கு கூட இந்த விஷயம் தெரியாதுன்னு பெருமாள் சொல்றது. இப்ப பாராக்கி எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி வந்து இருந்தான். இல்லடாப்பா உனக்கு ஒன்னும் வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்னு, அஜுஜோ எனக்கு விட்டுட்டு போறது நீரே சொல்லி கொடு சுவாமி. அங்கதான் அந்த விலைய முக்கியம். நாம ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறது தப்பு இல்ல, ஆனா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கச்சு அதை நாம மிஸ் பண்ண கூடாது, அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவைல் பண்ணணும். அந்த இடத்துல நமக்கு ஈகோ இருக்கக்கூடாது. ஈகோ இருக்கக்கூடாது. டக்குனு நீர் தான் எனக்கு அந்த விஷயத்த சொல்லிக் கொடுக்கணும்னா அழைச்சிட்டு போனா அங்க ஒருத்தர் தூக்கிட்டார். எங்க உபன்யாசம் பண்ணாலும் ஒருத்தர் தூக்கம் இருக்கும். அங்க ஒருத்தர் தூக்கிட்டார். நமக்கு ஒரு வழி உண்டு, என்ன நன்னா தூக்கிட்டு போற அவரை பார்த்தேன். தூங்குறியா? தூங்குறவனை எழுப்பி தூங்குறியான்னு ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா? அவனை போய் தூங்குறவனை எழுப்பிட்டார். எப்படின்னா எழுந்தான். இவன் கேட்டார் பாலாஜியை பார்த்து, இவன் எங்க தூங்கினா எங்க எழுதுறாங்க. சார் இந்த திண்ணில தூங்கிட்டு இருக்கான், திண்ணில இருந்து எழுதுகிறாங்க. அப்படி இல்ல, வியாசர் பிரம்மசூத்திரத்தை சொல்ற அத பிரபோதா அஸ்மாத் என்பது சூத்திரம், வியாசருடைய பிரம்மசூத்திரம். அந்த பிரம்மசூத்திரத்திற்கு பெரியோர்கள் இந்த பிருகதாரண்யகத்துல நடைபெற்றான சம்பவத்தை கொண்டு தான் வியாக்கியானம் சொல்லுவார்கள். அத யதா சுஷுப்தோ பவதி யதான கஸ்யசன வேத. நன்னா தூங்குறானா ஒண்ணும் தெரியாது, ஒண்ணுமே தெரியாது, உபன்யாசம் முடிஞ்சுட்டா அப்படின்னு இல்லையா? ஏன் அத யதா சுஷுப்தோ பவதி, நன்னா தூங்கிட்டு இருக்கான். என்ன எடுத்து அப்படின்னா கீதா நாம நாட்யா துவாசப்ததி சகஸ்ராணி ஹிருதயாது புரீததம் அபிப்பிரதிஷ்டந்தே. புரீதத் என்பதான அந்த நாடி விசேஷம், அது ஹிதா என்னும் நாடி மூலமாக, அந்த புரீதத் மூலமாக அது போய் எல்லாம் ஒன்னா சேர்றது என்பதாக சொல்லி, எங்க தூங்குறானோ அங்கிருந்து இருந்து வருகிறாங்க. எங்க தூங்குறானோ பரமாத்மாவிடத்தை தூங்குகிறான்னு சொல்லி அதஹா பிரபோதா அஸ்மாது சூத்திராங்க. வியாசருடைய பிரம்மசூத்திரம். எங்கே அவன் தூங்குகிறான்? பரமாத்மாவிடத்தில் அவன் தூங்குகிறான், அதுல இருந்து அவன் வெளியில வரான் என்பதாக சொல்ற. அதை பாராக்கி வித்தியில ரொம்ப அழகான விஷயம் சொல்ற. இப்ப இது மேல கதைகள் இருக்கு. யாக்ஞவல்க்யர் ஜனகருக்கு தத்துவத்தை உபதேசம் பண்ண. அப்ப ஜனகர் என்ன பண்ண, அதுல ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகி தான் எதுலயும் பட்டுக்காமல் மிதிலாயாம் பிரதீப்தாயாம் நமே கிஞ்சித் பிரதகேன, எரியக்கூடிய மிதிலையில என்னுடையது எதுவும் இல்லைன்னு ஜனகர். இந்த விவேகத்தை யாக்ஞவல்க்யர் உபதேசம் பண்ணிருக்க. ஜனகருக்கு அந்த விவேகம் வந்துட்டு, அப்ப யாக்ஞவல்க்யருக்கு இருக்கான ஒரு கேள்வி வரும் இல்லையோ, ஏன் சுவாமி அவர் 2 தடவை 3 தடவை ஜனகர் கிட்ட போய் பசுமாடு தானம் வாங்கினாரு? எனக்கு நான் பிரம்மஞானியா இல்லையா எனக்கு தெரியாது, நீ கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் தெரியுமா தெரியாது எனக்கு தெரியாது. எனக்கு பசுமாடு வேணும், நான் ஓட்டின்னு போறேன் முதல் தடவை. அப்புறம் கேள்விக்கு பதில் சொன்னார் வேற. அப்ப என்ன ஆயிடுத்து, வெறுமை அவர் அதை பத்தி பேசுறவர் தானே, பிராக்டிஸ்ல கொண்டு வரலையே. மறுபடியும் 2வது ஜனகர் கிட்ட எதுக்கு வந்த, எனக்கு 1000 பசுமாடு வேணும் தானே வந்த. அப்ப இவர் ஒரு ஆத்மஞானி, இவர் ஒரு பெரிய மகாத்மா நாம கொண்டாடினா, ஜனகர் அவரை கொண்டாடினா அது எப்படி செல்லும் கேள்வி இல்லையோ. இந்த கேள்விக்கு பிருகதாரண்யகத்துல முன்னாடி கதை இருக்கு. யாக்ஞவல்க்யர் சன்னியாசம் பண்ணிக்க கிளம்புற. சன்னியாசம் பண்ணிக்க கிளம்புற முதல்லயே அவருக்கு பற்றுதல் போயிடுது. நிவிருத்த ராகஸ்ய கிரகம் தபோவனம்னா, பற்றுதல் இல்லாதவனுக்கு அவனுடைய வீடே தபோவனம். சத்தியாகாலம் போக வேண்டாம், இங்கே உட்காந்துக்கலாம். எதுலயுமே பற்றுதல் இல்லாமல் இருந்துட்டான்னா நிவிருத்த ராகஸ்ய கிரகம் தபோவனம். ஆனாலும் என்ன பண்ணணும், சன்னியாசம் பண்ணிக்கிறது அப்படின்றது ஒரு பெரிய உத்தமாசிரமம் பேரு. உத்தமாசிரமம் ந கர்மனா ந பிரஜயா ந தனேன, நிறைய செல்வத்தை சம்பாதிக்கிறதுனாலயோ இல்ல பிள்ளை பத்திர வச்சுக்கிறதுனாலயோ இல்ல நான் நல்ல வேதாந்த நிறைய உபன்யாசங்கள் கேட்டிருக்கேன், நிறைய காலக்ஷேபங்கள் கேட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றதுனாலயோ உனக்கு ஞானத்தை சம்பாதிச்சிட முடியும். ஞானம் பிராக்டிஸ் பண்ணணும். அவருக்கு மைத்ரேயி காத்தியாயி என்பதாக 2 மனைவிகள். அவர் என்ன பண்ண தெரியுமோ, நான் சன்னியாசம் பண்ணிட்டு போயிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் இவா 2 பேரும் அடிச்சுக்க போறா. இப்பயே அடிச்சு பார்த்தா சக்களத்திகள் தானே, சககளத்திரம் தமிழ திரிந்து சக்களத்தில் ஆயிடுது.
அதனால நாம கிளம்பி போன பிறகு இவ திருப்பி சொத்துக்கு அடிச்சுக்க போறா அப்படின்றதுக்கோசரம் கரெக்டா 2 பேருக்கு லீகல் ஹேர கரெக்டா டிவைட் பண்ணாரு. உடனே மைத்ரேயி கேட்டா, என்ன சுவாமி நேத்து வரல எங்க கூட ஜாலியா இருந்து இப்ப திடீர்னு எங்க கிளம்புறேன் அப்படின்னா, நான் வந்து ஆத்மலாபத்தை தேடி போனேன். அப்ப இத்தனை நாள் இதெல்லாம் உங்களுக்கோசரம் சம்பாதிச்சு வச்சேன். அப்ப இந்த சம்பாத்தியத்தை எங்க கிட்ட கொடுக்குற எழுதியோ கொடுத்துட்டேன். இதை காட்ட வேற ஒண்ணுக்கு போறேடா. ஆமா, எதுக்கு போறேன்? இதை காட்ட உயர்ந்ததுக்கு போறேன். கேட்கறா, அப்படியா நல்ல காலம், நான் சுத்தம் கொடுத்துட்டு நீ சன்னியாசியாவனா போ, இல்ல எங்க காசில போய் கங்கையில கூட விடும், எனக்கு என்ன அதை பத்தி பிரச்சனை, சமாச்சாரம் தெரியாம இந்த சொத்து மட்டும் இருந்தா போதும் இல்லையா? என்ன கொரோனா பீரியட்ல ஆத்துக்கார அதுலயே உட்காந்து எழுத கூட, அப்புறம் தளர்வு இருக்கக்கூடிய ஊர் எனக்கு. அப்ப ஆத்துக்கார என்ன பண்ண, நான் வெளியில ஒரு 2 hours போயிட்டுறேன், ஏதாவது வேணுமா, அதுவே போறோம். இப்ப சந்திக்க அதுவே போறோம். அப்புறம் பாத்துக்கிறாங்க, அந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டவன் இருக்காங்க. சரியா? அதனால உனக்கும் காத்தியாயனைக்கும் நான் சொத்தை பிரிச்சு கொடுத்துறேன்டியம்மா, நீங்க 2 பேரும் சௌக்கியமா இருக்கோ இல்ல இல்லையா அப்படின்னா, அப்ப இதை காட்ட வேற, நீ இவ்வளவு நாள் இதை சம்பாதிச்சு இப்ப இதெல்லாம் கொடுத்துட்டீங்க என்கிட்ட, கொடுத்துட்டு நீ போறது எதுக்கோசரம், வேற ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கோசரம், அந்த விஷயம் எத்த கையில இதை காட்ட உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிடுறான். அப்ப இது என்னது, இது பிரயோஜனம் இல்லை. அப்புறம் இத்தனை நாள் நீர் என்கிட்ட பிரியமா இருந்தீரே, அதுவும் கிடையாது. ரொம்ப அழகான வாக்கியம். நவா அரே பத்யுக்காமாய பதி பிரியோ பவதி ஆத்மனஸ்து காமாய. பெரிய லிஸ்ட் கொடுக்குறாரு யாக்கியவல்கர், தெரியுமா உங்களுக்கு? இது ஒரு டாப் சீக்ரெட். இதெல்லாம் நீங்க ஃபேமிலியில போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. சரியா? ஆனால் டிஸ்க்ளைமர் என்ன, எங்கேயா என்னுடைய பெயரை யூஸ் பண்ண, கடைசியில என்ன ஆகும் தெரியுமா, எந்த மடையண்டா அவனுக்கு சொல்றான். அவன் கேட்கிறா, மைத்ரேயி ஹோவாச யாக்ஞவல்க்யா உத்யாஸ்யன் வா அரே அஹமஸ்மாத் ஸ்தானாத் அஸ்மி ஹந்ததே அனயா காத்யாயன்யா அந்தம் கரவாணி அப்படின்னு கேட்கிறாவோ. என்னமோ இதெல்லாம் பண்றேன், எனக்கு காத்தா எனக்கு பிரிச்சு கொடுக்க போறேன், என்ன சுவாமி இது விஷயம், என்ன சமாச்சாரம், எங்க போறேன், கிளம்பிச்சே போலாமா கேட்கலாமா அப்படின்னு அவர் சொன்னார். சாஹோவாச்ச, அவர் சொல்றார் யாக்ஞவல்கர், மைத்ரேயி ஏனாஹம் நாமிருதாஸ்யாம். யாக்ஞவல்கர் பதில் சொன்னார், அம்மா இந்த சொத்துனால அமிர்தமா இருக்க முடியாது, இந்த சொத்து பிரயோஜனம் இல்ல. கதம் தேன அமிர்தாஸ்யாமிதி நேதி ஹோவாச்ச யாக்ஞவல்க்யா. நான் முதல்ல டிஸ்க்ளைமர் போட்டேன், என்கிட்ட சொரத்துக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை, சொரத்து இல்லாத உபன்யாசம் அப்படின்னு. சரியா? பெரியவாள்லாம் இருக்கா, அவள்லாம் சொல்லிச்சு, அது அற்புதமா இருக்கும். எங்க ஐஷங்கர் வில்லுவல் ஐஷங்கர் அந்த பெரிய பெரிய பாராயணத்தை பொழுது வச்சு அதை அற்புதமா கேட்டு அதை கேட்க செய்ய ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கும். நேதி ஹோவாச்ச யாக்ஞவல்க்யா. இந்த பைசா எல்லாம் 10 பைசாக்கு நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லையாமா, இதெல்லாம் எவ்வளவு நாளைக்கு வரும், வரவே வராது அப்படின்னு அவ கேட்டா, அப்படின்னா கிமஹம் தேன குர்யாம் எதேவ பகவான் வேத ததேவமே ப்ரூஹி. அப்ப இந்த பைசா வச்சு நான் என்ன பண்றது, பேங்க்ல பிக்ஸட் டிபாசிட்ல போட்டு நான் என்ன பண்றது? எது அமிர்தம், எதை அறிந்தால் நான்ய பந்தாயனாய வித்யதே என்பதாக, எதை அறிந்தால் எல்லா உயர்ந்ததானது அறியப்பட்டதாகவோ அப்பேற்பட்டதை நீர் எனக்கு சொல்ல வேண்டும் அப்படி சொல்லிட்டு, என்ன சுவாமி இது, நேற்று வரல என் பேர்ல பிரியமா தான் இருந்தீரேன்னு, இப்பயும் பிரியமா தான் இருக்க, ஆனா அப்ப இருந்த பிரியம்ன்றது வேற, இப்ப இருக்கக்கூடிய பிரியம். நேற்று வரல பிரியமா இருந்தது, இப்ப மாறினதுக்கு என்ன காரணம், நான் காரணம் இல்லைன்ற, நான் காரணம் இல்லை, அப்ப நான் காரணமா, நீயும் காரணம் இல்லைன்னு யார பார்த்த, மைத்ரேயை பார்த்த. சஹோவாச்ச நவா அரே பத்யுக்காமாய பதி பிரியோ பவதி ஆத்மனஸ்து காமாய பதி பிரியோ பவதி நவா அரே ஜாயாயை காமாய ஜாயா பிரியா பவதி ஆத்மனஸ்து காமாய ஜாயா பிரியா பவதி நவா அரே புத்ராணாம் காமாய புத்ரா பிரியா பவந்தி ஆத்மனஸ்து காமாய புத்ராஹ பிரியா பவந்தி நவா அரே வித்தஸ்ய காமாய வித்தம் பிரியம் பவதி ஆத்மனஸ்து காமாய வித்தம் பிரியம் பவதி. பெரிய லிஸ்ட் அது. பிராக்டிகலா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தார். நான் உங்க பேர்ல பாசமா இருந்தேன், மைத்ரேயி கேட்கிறேன், நான் உங்க பேர்ல பாசமா இருந்தேன், அதனால நீங்க எங்க பேர்ல பாசமா இருந்தீங்களோ இல்லையோ, இப்பயும் நான் உங்க பேர்ல பாசமா இருக்கேன், ஆனா நீங்க என்ன விட்டுட்டு பாருன்னு சொல்றேன்,
அப்படின்னாச்சே யாக்கியவல்கர் ஒரு அழகான விஷயம் சொன்னார். நீ என் பேர்ல பாசமா இருந்ததுனால தான் நான் உன் பேர்ல பாசமா இருக்கனா? இல்ல. இப்ப நேத்து வரலும் நான் பணத்து பேர்ல பாசமா இருந்தேனே, பணம் என் பேர்ல பாசமா இருக்கா? நவா அரே வித்தஸ்ய காமாயன். பணத்து பேர்ல ஆசை வந்துருது, எனக்கு பணத்து பேர்ல ஆசை இருக்கு. ஆனா பணம் என்ன விரும்புறதா? காளிதாசன் சொல்லுவான், லபேகவா பிரார்த்தகிதா நவாஸ்ரீயம்னா. லக்ஷ்மி வேணும்னு கேட்டா லக்ஷ்மி நீ விரும்பினா வர மாட்டா, லக்ஷ்மி யார விரும்புறாளோ அவகிட்ட தான் வருவோம் இல்லையா? பட்டத்திரி சொன்னார், ஏ கிருஷ்ணா குருவாயிரப்பா உன் பொண்டாட்டி ஓடிட்டே இருக்காளேட்டு. தத்தாத்ரின் மதுராத்மகம் தவோப்பு சம்பிராப்ய சம்பன்மையே சாதேவி பரமோத்சுகா சிரதரம் நாஸ்தே ஸ்வபக்தேஸ்வரி. வேடிக்கையா சொன்னார் பட்டத்திரி. உன்னுடையதான திருமார்பில் இருக்கக்கூடிய ஆசைனால ஓடி வரா மகாலட்சுமின்னு. அது ஒரு சமத்காரமா சாய்ப்பார் பட்டத்திரி நாராயணன். அந்த மாதிரி நீ செல்வத்தை விரும்பினா பிரயோஜனம் இல்லை, செல்வம் ஒண்ணு விரும்பணும். இதான் கண்டிஷன். அப்ப நாம் நம்முடைய மனைவியின் மீது பிரியமாக இருப்பதற்கோ, நேற்று வரலாம் மனைவியெல்லாம் நம்மளை விரும்பினாலே இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் வெறுத்துட்டாலே நம்ம பேர்ல. இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி 2 மணி நேரம் வெளில போயிட்டு வேற ஏதாவது விரும்பினா அதுவே போரும் ஏன் சொல்றாங்க? ஒரு காலத்துல எப்படி இருந்தா? யாமி அப்படின்னா அவர் கவி, யாமின்னு அர்த்தம் டிரான்ஸ்பர், ஹஸ்பண்டுக்கு டிரான்ஸ்பர், இல்ல ஏதோ ஒரு ஆபீஸ் ஒர்க்கு, புதுசா கல்யாணம் ஆயிருக்கு, இப்பதான் ஒரு 10 நாள் வெளியூர் போனோம். யாமி நான் வெளியூர் போறேன் அம்மா அப்படின்னா, அந்த பொண்ணுடையதான வளையல் ஒட்டியானம் தான் அப்படியே நறுந்து என்ன ஆச்சுன்னு அந்த வளையல ஒட்டியானமா போடலாம். என்ன அப்படி அழைச்சு போயிட்டாலாம். ஐயோ அதுக்காரன் விட்டு போறாரு, 10 நாள் அவரை விட்டு பிரிச்சு இருக்கிறதா, 10 நாள் அவரை பார்க்காம இருக்கிறதா, எப்படி நம்மளால இருக்க முடியும் அப்படின்னு அந்த பெண்ணுடைய வளையல்லாம் என்ன ஆயிடுது, ஒட்டியானம் ஆயிடுது. பார்த்தா ஐயோ நாம போறதுல இந்த பொண்ணு இவ்வளவு கஷ்டப்படுறது, அதனால இதை விட்டுட்டு போக கூடாது. சரி ஓகே ப்ரோக்ராம் கேன்சல், ஆபீஸ்க்கு நான் மெயில் அப்படின்னு என்ன பண்றான், என்ன யாமி அப்படின்னா அந்த அம்மாவுக்கு என்ன எடுத்தது ஒட்டியோனா பட்டு பட்டுன்னு வெடிச்சு என்ன அப்படியே பூரிக்குள்ள குண்டாயிட்டான். அதுவும் அந்த ஒட்டியான சைஸ் எப்படி சீமந்தத்துல போட்ட ஒட்டியான சைஸ், அதோடைய சைஸ் எப்படி இருக்கும்? காஞ்சின்னு பேரு இந்த ஊருக்கு தெரியுமா, ஒட்டியானு பேரு இந்த ஊருக்கு. காஞ்சினா மேகலைன்னு பேரு தெரியுமா? பூமி தாயாருக்கு ஒரு மேகலை இவள். பூமி தாயாருக்கு ஒட்டியானமே என்ன, மண்ணு மகளாருக்கு அலங்காரம் என்ன மதில் கட்சின்னு ஒரு சுவாமி தேசிகன். இது பூமி தாயாருக்கு ஒரு மேகலை, சாதாரண மேகலையில சீமந்த மேகலை. அது கொஞ்சம் சைஸ் பெருசா இருக்கும் போலியும். அதனால இப்ப ஒரு விஷயம் பாருங்க, அன்னைக்கு யாமின்னா அவருடைய மலையெல்லாம் ஒட்டியானமாச்சு, அந்த மாதிரி வெதிச்சு போயிட்டான். நான் யாமின்னா பூரிப்புல எச்சிப்பாம் அப்படின்னா. அந்த காலத்துல நீங்க பாத்துருக்கா சுவாமி, டிவி குண்டா இருக்கும், மாமிகள்லாம் ஒல்லியா இருப்பான். இப்ப டிவி ஒல்லியா எடுத்து அவன் எல்லாரும் உட்காந்து எடுத்து எழுதுகிறது இல்லையா? உட்காந்து அவ உடம்பு வெறுத்து போயிடுது. நான் புருஷாளுக்கு சேர்த்தா சொல்றேன், நீங்க ஸ்திரீகளை மட்டும் யாரும் சொல்றேன், இது புருஷாளுக்கு தகும், பொங்கலாட்டிகள் மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்கும் சேர்த்தா எக்ஸசைஸே விட்டு வச்சிருக்கேன் ஆத்துல. அந்த காலத்துல ஆத்துலயே ஒரு ஜிம் இருக்கும், உலக இருக்கும், உரல் இருக்கும், ஏங்கல் இருக்கும், கோச் மாமியாரா இருந்தா ஜிம் கோச்சு. இப்ப யாரு மாமியார் கிடையாது, கோச்சு கிடையாது, லக்கேஜ் 1 2 கல்யாணம் பண்ணிட்டு. அதுவும் வேலை படிச்ச பசங்களா தான் பொண்ணுங்கள்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவது இல்லையா? அதுவும் கிடையவே கிடையாது. அந்த மாதிரி இப்ப நேத்து வரல நீயும் நானும் பாசமா இருந்தோம்னு சொன்னா, நீயும் நானும் பாசமா இருந்ததற்கு காரணம் எனக்கு உன் பேர்ல உண்டான பிரியமோ உனக்கு என் பேர்ல உண்டான பிரியமோ இல்ல, பகவத் சங்கல்பம். ஆத்மனஸ்து காமாய என்பதற்கு வியாக்கியானம் பண்ணும்போது ஆச்சாரியர் என்ன பண்றா, சங்கல்பம், பகவத் சங்கல்பம். இந்த மனைவியோ புத்திரபௌத்திராதிகளோ அவர்களிடத்துல ஈடுபாடு என்பது உனக்கு இத்தனை நாள் இருக்கட்டும் பகவானுடைய சங்கல்பம். அவளுக்கு நம்ம பேர்ல ஈடுபாடு இத்தனை நாள் இருக்கட்டும் பகவானுடைய சங்கல்பம் இருக்குன்னா உண்டு. அதுக்கப்புறம் இல்லன்னா அவ்வளவுதான் மேட்டர் ஓவர். நீ என்னதான் கெஞ்சினாலும் என்னதான் கூத்தாடினாலும் அவகிட்ட நீ பிரார்த்திச்சாலும் அவளுக்கு ஒரு பேர்ல பிரியம் வரலாம் அது விட்டதான், அது திருப்பி வரவே வராது. நவா அரே பிரம்மண காமாய பிரம்ம பிரியம் பவதி, ஆத்மனஸ்து காமாய பிரம்ம பிரியம் பவதி, நவா அரே க்ஷத்ரஸ்ய காமாய க்ஷத்ரம் பிரியம் பவதி. வரிசையா சொல்லிட்டு வர எதுவா இருந்தாலும் விஷயம் இதான், என்னது பகவானுடைய சங்கல்பம் இருக்கும். அதுக்கு நம்முடைய புண்ணியபாவ சுகிருத விசேஷத்தை எவ்வளவு பிரார்த்திக்கணும். இப்படி வைராக்கியத்தோட தன்னுடைய மனைவிகளுக்கு சொத்தலாம் கொடுத்து, எந்த யாக்கியம் வைக்கிற எனக்கு 1000 பசு ஓடுறதுக்கோசரம் பிரம்மசபைக்கு வந்து விசாரம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சாமஸ்ரவா ஓடி போ பசுமாடுகளை அப்படின்னு சொன்னவர்,
அப்புறம் விசாரம் பண்ணி ஜெயிச்சது இருக்கட்டும். மறுபடியும் எந்த யாக்கியவல்யர் எனக்கு பசுமாடு வேணும்னு ஜனகருடைய சபைக்கு வந்தவர், இப்ப அவருடைய உபதேசத்தினால ஜனகருக்கு அத்தியந்தமான ஒரு வைராக்கியம் ஏற்பட்டது சொன்னா, யாக்கியவல்யர் என்னும் மகாத்மாவுடைய வைராக்கியத்துடைய பராகாட்டு எத்தகையது. அவர் தனக்குள்ள ஊறின அந்த விஷயத்தை சொன்னதால் என்றோ ஜனகருக்கு அது ஊறித்து. அதனால்தானே ஜனகர் மிதிலாயா பிரதீப்தாயா நமே கிஞ்சித் பிரதக்கிறே, எரியக்கூடிய மிதிலையில என்னுடைய எங்க சுவாமி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாரோ இல்லையோ இல்லையா? அதுதான் இதனுடைய பெருமை. அதையால இன்னும் நிறைய கேள்வி, நிறைய வேதாந்தார்த்தங்கள் கேள்வி வருது. ஸ்ரீவச்சன பூஷணம் முதலான கிரந்தங்கள்ல ஜனக யாக்கியவல் சம்வாதம் எடுக்கிற சுவாமி தேசிகன் சில இடத்துல கோட் பண்ற. அந்த மாதிரி மகான்கள் நல்ல வேதாந்திகளா வேதாந்தார்த்தங்களை சொல்லணும்னு சொன்னா உடனே என்ன பண்ணுவா, ஜனக யாக்கியவர்களுடைய சம்வாதத்தெல்லாம் பெரியவர்கள் கோட் பண்ணுவோம். உபனிஷத் இது பிருகதாரண்யகத்துல சொல்லப்பட்டது அத்தனையும் மகாபாரதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அங்க ஸ்லோகரூபமா இருக்கு, இங்க என்ன பண்றோம், இங்க வேத வாக்கியம் அங்க முழுக்க முழுக்க ஸ்லோக ரூபமா இருக்கு. இந்த கேள்வி பதில் மொத்தமே அந்த ஸ்லோக ரூபமா இருக்கு. கார்கி மேல மேல கேள்வி கேட்டு வரா, யாக்கியவல்யர் பதில் சொல்லிட்டே வர. அப்ப கார்கி மறுபடியும் கேள்வி கேட்குது. அவன் என்ன பண்ணா தெரியுமா இல்லையோ, இந்த வார் இதுக்கு மேல அனாவசியமா கேள்வி கேட்க கூடாதுன்னு வார்ன் பண்றாரு கார்கி. அப்புறம் கார்கி பேசாம இருக்கான். மறுபடியும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திருப்பியும் ஒரு கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறான். விதேக தேசத்துல இருந்து ஒரு நல்ல சூரனான ஒரு வில்லாளி எப்படி வில்ல விட்டானா எப்படி அம்பு வருமோ அந்த மாதிரி நான் கேள்வி கேட்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்ட உடனே அந்த கேள்விக்கு அவ பதில் சொல்றாரு யாக்கியவல்யர். அப்ப கார்கி சொன்னா, இனிமே அவரை ஜெயிக்க முடியாது சுவாமி, ஆள விடுவோம். அந்த சமயத்துலதான் ஏடாவிடமா விதக்தர் மாட்டிக்கிறது. அவர் பேரே விதக்தர். அவருக்கு விஷயம் புரியல, கான்டெக்ஸ்டும் புரியல. அவர் தான் தெரிஞ்சதெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சார். சில பேர் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை தெரியும், தனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிடும். இங்க என்ன தேவை என்ன விஷயம் பத்தி விசாரம் பண்ணவே மாட்டான். புரியுதா? தனக்கு என்ன தேவை, இந்த Facebookல கமெண்ட் பண்ற பையன் பல இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், அங்க என்ன சப்ஜெக்ட் அதை பத்தி யாருமே பேச மாட்டான், அவனுக்கு தெரிஞ்சதான் பேசிட்டு இருப்பான். அந்த மாதிரி விதக்தர் பேசுறாரு. யாக்கியவல்யர் வார்ன் பண்ற ஒரு பெரிய விஷயம், பிரம்ம வித்துக்கள் எடுத்து அபசாரப்படக்கூடாதுன்றது முக்கியமான செய்தி. அங்க ஜனகருடைய சபையில ஒரு பெரிய இன்சிடென்ட் இருந்தது. பிரம்ம வித்துக்கள் திறத்துல அபசாரப்படக்கூடாது. என்னாச்சு, கேள்வி கேட்காத, வாண்டா, இது அவுட் ஆஃப் கான்டெக்ஸ்ட், உனக்கு விஷயம் புரியல, இன்னும் கொஞ்சம் சட்லா இதெல்லாம் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணணும், பேசாம இருந்து சொல்ற யாக்கியவல்யர். இவர் மறுபடியும் கேட்கிறார், அப்பா இதுக்கு மேல கேள்வி கேட்டா தலைவடிச்சு கேட்டார். அவ்வளவுதான், விதக்தா. கடைசியில என்ன, விதக்தா விசேஷ தக்தா. அவர் சாம்பலாவது கிடைச்சா பரவாயில்ல, நம்முடைய சிஷ்யால அந்த சாம்பலை வாரிட்டு போற அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்து கதையே சொல்றது வேற. பத்தியா பிரம்மவித்தருடைய அபசாரத்துடைய பலன் பத்தியா? நாம பெரியோர்கள் இடத்துல அவ மனசு வருத்தப்படும்படியா ஒரு விதம் பேசக்கூடாது. அவ நிறுத்தினா நிறுத்தணும், அவ பேசுனா பேசணும், அவ எப்படி என்ன மனோபாவத்துல இருக்காரு நம்ம புரிஞ்சுட்டு பண்ணணும் விஷயத்தை காண்பிக்க. அப்புறம் ஜனகர் மேல எக்ஸ்கியூஸ் பண்ற. அதுக்கப்புறம் மேற்கொண்டு இந்த விற்த்தாந்தங்கள்லாம் சொல்லப்படுகின்றது என்பது இருக்கு. நிறைய உள்ளுரை பொருளை பேசணும். இந்த உபனிஷத்தை பத்தியே நிறைய விஷயங்கள் பேச வேண்டியதா இருக்கு. இந்த ஸ்ருதி வாக்கியங்கள் ஒண்ணு எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணணும். மத்தத்திரை ஆச்சாரிய எழுதுற பாஷ்யத்தை எடுத்துட்டு அதுல பாடவேதங்கள் நிறைய இருக்கு. இங்க வரக்கூடிய ஸ்ருதி சிலது ஈஷாவாசியத்துல வருது. இங்க வரக்கூடிய சில வித்யா விசேஷங்கள் கௌஷிதிகளை படிக்கப்பட்டிருக்கு. அதை பத்தி விசாரமான ஆராய்ச்சிகளாம் பகவத் ராமானுஜர் தன்னுடைய ஸ்ரீபாஷ்யாதி கிரந்தங்கள் பண்ணிருக்காரு. நிறைய விற்த்தாந்தங்கள் இருக்கு. இந்த ஒரு பாடசாலையில இன்னைக்கு யாக்கியவல்யருடைய ஜெயந்தி மகோத்சவத்துல பெரிய பகு விசேஷமாக ஒரு உயர்ந்த வேதாந்தார்த்தங்கள். போன தடவை முழுக்க முழுக்க பாகவதம், அந்த பாகவத சப்தாகம் பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் இந்த வருஷம் இது போன்றது ஒரு பாக்கியமானது கிடைச்சிருக்கு. அந்த பாக்கியத்தை கொடுத்த அத்தனை ஆச்சாரியாளுக்கும் அத்தனை மகான்களுக்கும் என்னுடையதான பிரணாமங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, யாக்கியவல்ய மகரிஷியினுடையதான உயர்ந்த அந்த தத்துவம் யாக்கியவல்ய ஸ்மிருதி முதலான கிரந்தங்கள் அருள் செய்த மகாத்மா அவர். பராசர ஸ்மிருதி, மனுஸ்மிருதி, ஹாரீத ஸ்மிருதி என்பதாக எப்படி நம்ம ஸ்மிருதிகளை வச்சுட்டு இருக்கோமோ, யாக்கியவல்ய ஸ்மிருதிக்கு ரொம்ப விசேஷமான வியாக்கியானங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கா பெரியவாள் தான். நமக்கு வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப முக்கியமானது, இன்றியமையானது. இது எல்லாரும் நமக்கு எல்லா விதமான க்ஷேமங்களை கொடுக்கட்டும். அந்த மகாத்மாவுடைய நம்ம பரிபூர்ண கிருபையானது நம்ம எல்லாருக்கும் சித்திக்க வேண்டும் என்பதாக சொல்லி, எப்படி அக்னி பகவான் நல்ல ஒரு வழி காண்பித்து நம்மை அக்ரேனய சுபதாராயே என்பதாக உயர்ந்ததான அந்த வழியில நம்மளை அழைச்சிட்டு போவானோ, அப்பேற்பட்டதான ஒளி அந்த தமசிலிருந்து இருட்டிலிருந்து நம்மை அழைத்துக் கொண்டு அந்த பிரம்மம் பரிபூர்ணமான பிரம்மமான புருஷோத்தமனானவன் நம்மை அழைத்து செல்லட்டும் என்பதாக சொல்லி நான் அடைய இந்த உபன்யாசத்தை முடித்துக் கொள்கிறேன். தஸ்மாத் வேற வித்யோ திவேரிவே நமஸ்குரியாது. அந்த மகான்களுக்கு அதனுடைய பிரணாமங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கவிதார்கே சிம்ஹாய கல்யாணோசாரணே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த பிரதே நமஹ. வாழியதோப்புவர்ணிகமாந்தாதிரிய வாழியவன் பாராரவிந்தவனர் வாடியவன் போதிலா தாழ்வனரை கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் தீதிலானலோர் திரள்.
நம்மளுடைய ஆச்சாரியரோட வைபவத்தை நான் ரொம்ப அற்புதமாக சாதிச்சார். ஜனகருக்கு வந்து யாஜ்ஞவல்கியர் சொன்னது அப்படின்னாலும் ஜனகர்லாம் மகான் தான். ஆனால் அவரை ஒரு கோடா காமிச்சு நம்ம எல்லாருக்கும் சொன்ன ஒரு விஷயம் தான் அதெல்லாம் வந்து. அதனால் இருக்கக்கூடிய பல வேதாந்த விஷயங்களை நம்மளும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். அது கண்ணா மாதிரி இவங்க இருப்பா அப்போ நம்மளால எப்பயும் வந்துட்டே இருக்கணும்னு பிரார்த்திச்சுக்கிற சபையில் எல்லாத்தையும் மேலும் நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுட்டு இன்னும் எல்லாரும் ஸ்ரேயஸா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சாரியத்தையும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். சொல்ல போற மந்திரம் வந்து ஜனகருடைய சபையில யாஜ்ஞவல்கியருடைய அந்த வாதத்தை வந்தது இல்லையா, அந்த பிராரம்பம் தான். ஆனா அந்த மந்திரத்துல பகுதட்சிணை இருக்கும். ஆனா இங்க பகுதட்சிணை இல்லை, அதனால அதே மந்திரத்தை சொல்லி அண்ணாக்கு சமர்ப்பணம் பண்றோம். ஓம் ஜனகோ வைதேஹோ பகுதட்சிணேன யஜ்ஞேன ஜேதத்ரஹ குருபஞ்சாலானாம் பிராம்மணா அபிசமேதா பபூவஸ்தஸ்ய ஜனகஸ்ய வைதேஹஸ்ய விதிஜ்ஞாசா பபூவ கஸ்மிதேஷாம் பிராம்மணானாம் மனோஜானதமயிதி சஹ பெரிய